पूर्वस्मिन् वर्गे कः सन्धिः पठितः? एङ्गि एङ्गि amongst एङ्गि amongst सन्धि कः अस्ति? सूत्रं न पृष्टं। कः सन्धि? नाम किमस्ति सन्धेः? यथा पृथ्वीसन्धिः अस्ति खलु, गुणसन्धिः अस्ति, तथा पूर्वस्मिन् वर्गे सन्धेः नाम किमस्ति? कीदृशः सन्धिः सः? वृद्धिसन्धि नास्ति। वृद्धिसन्धि का वक्तुं शक्नोति? वृद्धिसन्धि अपरा काचित् वदतु। उपसर्गः सन्धिः। किम्? उपसर्गः सन्धिः। नास्ति। उपसर्गसन्धि इति सन्धिः एव नास्ति तथा। उपसर्गसन्धि इति पाठितः वा कुत्रचित्? उपसर्गसन्धि इति नास्ति एव भो। किं पाठितम्? सम्यक्तया किञ्चित् अस्पष्टमस्ति, पुनः वदतु। पररूपसन्धि। पररूपसन्धिः न स्मर्यते किम्? एङि पररूपम् इति सूत्रं पठितं खलु, तत्र किं विधीयते? सन्धेः नाम किम् अस्ति? पररूपसन्धिः। किं चित्रमहोदय श्रूयते? श्रूयते कः सन्धिः? पररूपसन्धि पररूपसन्धिः। अवगतम्? आं महोदय। अधुना वदतु, पररूपसन्धि विधायकं सूत्रं किं पठितम्? अर्थात् केन सूत्रेण पररूपसन्धिः विधीयते? उपसर्ग क्रियायोगे एङि पररूपम्। एङि पररूपम् एतदस्ति। उपसर्गः क्रियायोगे कुतः आनीयते? उपसर्गः किम् अस्ति तत्? उपसर्गसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति खलु? आम्। एङि पररूपं पुनः ओमाङ्गोष्ठ इति सूत्रद्वयं पररूपसन्धि विधायकं पठितम्। किं सूत्रद्वयम्? एङि पररूपम् आमङ्गश्च सूत्रम् अस्ति। ओमाङ्गोष्ठ सूत्रं दृष्ट्वा उच्चारयतु। किमस्ति? उमाङ्गश्च ओमाङ्गोष्ठ इति एतत् सूत्रद्वयं किं विदधाति? पररूपसन्धिं विदधाति। अवगतम्? आम्। पुनः तत्र एकं वार्तिकं पठितं, शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्। अनेन वार्तिकेन किं क्रियते? अनेन वार्तिकेन अपि पररूपसन्धिः एव विधीयते। तत्र उपसर्गसंज्ञाविधायकं सूत्रं किं पठितम्? उपसर्गाः क्रियायोगे। तर्हि इदं सन्धिसूत्रं नास्ति खलु, इदं किमस्ति? इदं तु उपसर्गसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? उपसर्गसंज्ञा विधीयते। इदं स्पष्टं ज्ञानं कर्तव्यं, यतोहि उपसर्गसन्धिः अत्र न विधीयते। यतोहि उपसर्गसन्धि इति नाम्ना सन्धि एव नास्ति कश्चित्। अत्र उपसर्गसंज्ञा मात्रं विधीयते। ततः परस्मिन् सूत्रे पररूपसन्धिसूत्रे उपसर्गसंज्ञायाः तत्र फलमस्ति। अतः ततः पूर्वं
उपसर्ग संज्ञा अत्र विधीयते। अवगतम्? आं महोदय। तर्हि इदं विस्मरणं न कर्तव्यम्। उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रं तु उपसर्गसंज्ञाविधायकम् अस्ति। अस्तु, तर्हि संस्कृते कति उपसर्गाः सन्ति? द्वाविंशति। उपसर्गः। किं वाक्यं किं भवति? सम्पूर्णं वाक्यं वदतु। संस्कृतव्याकरणे आम्। द्वाविंशतिः उपसर्गाः भवन्ति। द्वाविंशतयः इति न भवति खलु? न न न द्वाविंशतिः उपसर्गाः सन्ति। के च ते उपसर्गाः? पठतु एकवारं। पर अप सम अनु अव नि निर दूस दूर बी आंग नि अधि धि अति अति सु उद अभि उभि प्रति परि परि उप उप एते प्रादयः। तर्हि एते द्वाविंशतिः प्रादयः। एतेषामेव उपसर्गसंज्ञा कदा भवति? क्रियायोगे प्रपरा इति किमस्ति इदं? प्रादिशब्दाः सन्ति। एतेषां प्रादीनां प्रपरा अप इत्यादीनां प्रादीनां कदा उपसर्गसंज्ञा विधीयते? क्रियायोगे क्रियायोगे। एतेषां क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा भवति। संज्ञाः भवन्ति। उपसर्गसंज्ञा भवति। यथा एकम् उदाहरणं दातुं शक्नोति उपसर्गसंज्ञायाः? प्रीषते अनुभवति किम्? अनुभवति अनुभवति। अत्र किमस्ति? अनु इति प्रादिशब्दस्य भवति इति क्रियापदेन सह योगात् अत्र अनु इति उपसर्गः अस्ति। अवगतम्? अस्तु। तत्र उपसर्गविषये एकः श्लोकः पठितः। उपसर्गस्य किं कार्यं किमस्ति? सः श्लोकः पठतु एकवारम्। उपसर्गेण एकैका पठतु। काचित् पठतु एकः। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। अधुना अस्य कः अर्थः? चित्रा महोदय वदतु। अस्य श्लोकस्य कः अर्थः? वङ्गभाषया वा वदतु, सरलेन तत्र कः अर्थः बुध्यते वदतु। प्रश्नः अवगतः? স্যার আমি বলি। अवगतम्। वक्तुं शक्नोति? আম মহোদয়। বাংলায় বলবো স্যার। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, ওনারটা শুনে নি, তারপরে কে বলছেন আপনারটাও শুনছি। বলুন আপনি। উপসর্গের পর ওই এঙ্গাদি ধাতু থাকলে না আপনাকে এখানে কি প্রশ্ন করা হয়েছে? এই আচ্ছা, আহার প্রভাত। আপনি আগে উত্তরটি আরেকজনের কাছ থেকে শুনুন ভালো করে। আচ্ছা স্যার, তারপরে বলার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, কে বলছিলেন বলুন। হ্যাঁ স্যার আমি। উপসর্গ নিজের প্রভাবে ধাতুর অর্থ অন্যরকম করে দেয়। আহার, প্রহার, সংহার এগুলো কটা ধাতুর উপসর্গের উদাহরণ। আর একটু গুছিয়ে বলুন যাতে উনি বুঝতে পারেন। আর একটু গুছিয়ে বলুন। উপসর্গ হচ্ছে ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে, আর একই ক্রিয়াপদ থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন যদি উপসর্গ হয় সেই ক্ষেত্রে ধাতু বা ক্রিয়াপদের অর্থ অন্যরকম হয়ে যায়। এখানে এরকম কটার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন প্রহার, আহার, সম্হার, বিহার, পরিহার, এগুলো সবকটাই উপসর্গের উদাহরণ।
এখানে প্রথমটাতে প্র উপসর্গ যোগ হয়েছে, পরে ওটা মানে ক্রি ধাতু আছে, ক্রি ধাতু আছে, সেক্ষেত্রে প্রহার যার মানে অর্থ মারা। হচ্ছে হরণ করা। আচ্ছা, হুম। আর আহার সেটাতে আ উপসর্গ যোগ হয়েছে, সেখানে খাওয়া বোঝাচ্ছে। সম্হার সেখানে সম উপসর্গ যুক্ত হয়েছে, সেখানে সম্হার মানে পরিত্যাগ করা মনে হয় স্যার। হ্যাঁ, না, সম্ভার মানে হচ্ছে হনন করা, সংহার। মানে এইভাবে করে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যখন যুক্ত হয় একই ধাতুর সাথে, তারপরেও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ মানে উপসর্গ হচ্ছে এমনই যেটা ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থটা ভিন্ন ভিন্ন রকম হ্যাঁ, রূপ দেয়। অর্থাৎ উপসর্গ কি করে, যখন কোনো ধাতু নিজের প্রভাবে ধাতুর অর্থ থাকছে, অন্যরকম করে থাকে। তো কি হচ্ছে, ধাতু যদিও একটি আছে, ধাতুর অর্থ একটি পাঠ আছে ধাতু পাঠে, মূল ধাতু পাঠে, কিন্তু তার পূর্বে বিবিধ উপসর্গ এসে ধাতুর অর্থের বিবিধতা আনছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, একদম। যেমন হচ্ছে কি প্রহার, আহার, এই উদাহরণ কয়েকটা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সবগুলি শব্দতেই ধাতু একটাই আছে, হ্রি ধাতু, যার অর্থ হ্রি হরণে বলা হয়েছে মূল ধাতুতে, কিন্তু সেখানে প্র উপসর্গ যোগে একটি অর্থ আসছে, আ উপসর্গ যোগে যেখানে আহার তার একটি অর্থ, সম্ভার এখানে সম উপসর্গ যোগে তার আলাদা অর্থ আসছে। এটাই হচ্ছে উপসর্গের কাজ। সবাই বুঝতে পেরেছেন? যেমন সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে গচ্ছতি আগচ্ছতি। দেখুন পুরোপুরি কি হচ্ছে, উল্টো অর্থ এসে যাচ্ছে, বিপরীত অর্থ। গচ্ছতি মানে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে যখন আ উপসর্গ এসে গেল তার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেল, আগচ্ছতি আসছে। ঠিক আছে? তো এই উপসর্গ সংজ্ঞা জানার পরে আমরা এঙি পররূপম পররূপ সন্ধি দেখেছি, যেখানে উপসর্গ কোথায় আসছে, অবর্ণান্ত যে উপসর্গগুলি আছে, এই অর্থ বলতে পারবেন? সূত্রের অর্থ কেউ বলতে পারবেন? এঙি পররূপম সূত্রের অর্থ কি? इङादौ धातौ परे सति एङादौ धातु परे सति अवर्णान्तात् उपसर्गात् अवर्णान्तात् उपसर्गात् पररूपम् एकादेशः स्यात्। उभयोः स्थाने वा पूर्वपरयोः स्थाने उभयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात्। আর কেউ বলতে চান? अवर्णान्तात् उपसर्गात् इङादि धातोः परे पररूपमे एकादेशः स्यात्। पररूपम् एकादेशः भवति। ঠিক আছে? স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার। হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস করুন? এটা যদিও একটু বোকা বোকা হয়তো প্রশ্ন হবে, তাও একটু জিজ্ঞেস করছি স্যার। একাদেশ বলতে ওই এটা হয়, ওটাকেই কি বোঝাচ্ছে, না দুটো ধাতুর একই রকম আদেশ হয়? এই জায়গাটা একাদেশ বলতে এটা একটু যদি বলে দেন। একাদেশ কথাটি তো সেই কোথা থেকে আসছে, বৃদ্ধি রেচি এই সূত্র থেকেই তো আসছে। স্যার ওই প্রথম দিককার গুলো আমি ক্লাসগুলো ঠিকভাবে করতে পারিনি, তো তাই আমি একটু অসুবিধে এখানটায় হয়েছে, তাই একটু জিজ্ঞেস করলাম স্যার। আচ্ছা, ইনার প্রশ্নের উত্তর কে বলবেন, যাতে উনি বুঝতে পারেন সেভাবে সহজ করে? এই একাদেশ শব্দের অর্থ জানতে চাইছেন। বলবো স্যার? ওই এখানে এরকম একাদেশ মানে দুটো বর্ণের স্থানে একটা আদেশ হচ্ছে, তো যেরকম এখানে ইঙ্গি পররূপম, এইখানে কি হয়েছে, কোনো অবর্ণান্ত উপসর্গ যদি থাকে আর তারপরে আপনি শুধুমাত্র ওনাকে এই উদাহরণটি একটি দেখে বুঝিয়ে দিন, যাতে উনি বুঝতে পারেন। এখানে প্রে জাতীয় উদাহরণটি আছে তো আপনার সামনে? হ্যাঁ, এখানে কোথায় একাদেশ হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এটা বলুন। আচ্ছা, এখানে প্রথমটা আছে
প্রা প্লাস এ জাতে। এবার প্রাটার শেষের বর্ণটা হচ্ছে আকার, প্রা প্লাস আকার, আর এর পরের শব্দটা হচ্ছে এ জাতে, তার প্রথমটা হচ্ছে একার। তো আকার আর একার এই দুইয়ের স্থানে আমাদের একটাই আদেশ যখন হচ্ছে তখন তাকে একাদেশ হয়, একাদেশ বলছে। এবার এঙ্গে পরারূপমে বলছে পরারূপম একাদেশা, তাহলে পরের যেটা আছে সেটার আদেশ হবে, তাই জন্য আকার আর একারের জায়গায় পরে একার রয়েছে, তাই একারের আদেশ হচ্ছে এই দুটো স্থানে। তার ফলে আমরা পাচ্ছি প্রা এ জাতে, তাই প্রে জাতে। খুব সুন্দর। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি এবারে। কি বুঝলেন বলুন। বলছি ওই সন্ধি সূত্র একাদেশ না, অনুযায়ী আপনাকে শুধু এটা বলুন, একাদেশ কথার অর্থ কি? যখন দুটো বর্ণ পাশাপাশি থাকবে, শেষে যে বর্ণটা থাকবে এবং পরের যে বর্ণটা থাকবে শেষে আর সেইটাকে, পরে একই অর্থ। শেষে যে বর্ণটি থাকবে, পূর্বে যে বর্ণটি থাকবে। আচ্ছা শেষে যে ও পূর্বে আচ্ছা, যে আপনি বর্ণ, বলতে চাইছেন পূর্ব পদের শেষ বর্ণ নাকি? তাহলে এইভাবে পূর্ব বলুন, পূর্ব বর্ণ আর পরবর্ণ। পূর্ববর্ণ আর পরবর্ণ, হ্যাঁ হুম, পূর্ববর্ণ আর পরবর্ণ এই ক্ষেত্রে একটা আদেশ হবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে একাদেশ। একাদেশ মানে, একাদেশ শব্দটার অর্থ হচ্ছে দ্বয়োঃ স্থানে একস্য আদেশः, এটি একাদেশ। মানে পূর্ববর্ণ পরবর্তী বর্ণ এই দুইয়ের স্থানে একটি বর্ণের আদেশ হওয়া, আদেশ হবে, এটাই হচ্ছে এখানে সন্ধির ফল। দুটো বর্ণ আছে পাশাপাশি, দুটো অজবর্ণ, তাকে সংযুক্ত সন্ধি করছে, কি করছে, যে কোনো একটি বর্ণ থেকে যাচ্ছে দুটোর স্থানে, এটাই হচ্ছে একাদেশ হওয়া, একটি বর্ণের আদেশ হওয়া। এবার সেটা বিভিন্ন সূত্রে কোন বর্ণ হবে কিভাবে সেটা হচ্ছে, যেমন এখানে আমাদের পররূপ সন্ধিতে কি হচ্ছে, পররূপ কথার দ্বারাই কি বোঝা যাচ্ছে, পররূপটি একাদেশ হবে। তো পরের যে রূপটি মানে বর্ণটাকে হবে সেইটা। সেই বর্ণটি সেখানে থাকবে, পূর্বের বর্ণটি চলে যাবে। এটাই তো বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার যেমন আছে। এখানে প্র এই জাতি, এখানে অকার আর একার এই দুয়ের স্থানে পরবর্ণ যে একার সেটি একাদেশ হয়ে প্রে জাতে থাকছে। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো এখান থেকে? কিন্তু এই উদাহরণটিতে সবসময় মনে রাখতে হবে, পররূপ সন্ধিতে কি দেখতে হবে, প্রথমে যেটি থাকবে সেটি কিন্তু সর্বদা উপসর্গ হতে হবে এবং অকারান্ত উপসর্গ হতে হবে। যে কোনো ক্ষেত্রে অকারান্ত পদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্রে প্রবৃত্তি হবে না, ঠিক তো? হ্যাঁ স্যার। এরপরে ওমাঙ্গষ্ট সূত্র পড়েছি, সেখানেও কি বলা হচ্ছে, সেখানে একটি শব্দের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ওম শব্দ, এই শব্দটি যদি পরে থাকে তারপরে অবর্ণের পরে, এখানে উপসর্গের দরকার নেই, এখানে বলা হচ্ছে পূর্ববর্ণ যদি অবর্ণ আর তারপরে ওম এই শব্দটি থাকবে, তাহলেই সেখানে পূর্ববর্ণ যে অকার আর পরবর্তী বর্ণ যে ওকার সেখানে পররূপটির একাদেশ হয়ে যাবে। শিবায়ম হচ্ছে রূপটি, শিবায়ম, শিবায় ওম, শিবায়ম, ঠিক আছে? অর্থাৎ যদি বাক্যে বলা হয় শিবায় ওম, তাহলে এর স্থানে সন্ধি করেও বলা যেতে পারে শিবায়ম। আচ্ছা, আরেকটি সংজ্ঞা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম, যেটি আজকেও তার প্রয়োজন হবে একটি সূত্রে। টি সংজ্ঞা পড়েছিলাম। কেন পড়েছিলাম? সকন্ধবাদিষু পররূপম বাচ্যম, এই বার্তিকের অর্থ বুঝতে গিয়ে কি হয়েছিল এই বার্তিকের অর্থ? অর্থ বার্তিকস্য রাই গাঙ্গুলি শ্রূয়তে महोदय। वक्तुं शक्नोति? शकन्धु
शकन्धु शकन्धु गणपठितः शब्दः गणपठिताः इत्यर्थः शब्दाः, यतोहि तस्मिन् गणे बहवः शब्दाः सन्ति। गणपठिताः शब्दाः। गणपठिताः शब्दाः पूर्वपदस्य टी स्थाने उत्तरपदस्य अचः स्थाने अचः स्थाने पररूपः एकादेशः भवति। शकन्धुगणे पठितानां शब्दानां पूर्वपदस्य टीभागस्य उत्तरपदस्य अचः स्थाने च एकः पररूपः आदेशः भवति। यथा शकन्धुः इति शब्दः अस्ति, तत्र सन्धिविच्छेदः शक अन्धुः। अत्र किमस्ति, पूर्वस्य टीभागः ततः अच् अस्ति, तत्र पररूपे अकारे शकन्धुः। अतः अत्र टीभागस्य ज्ञानार्थं पूर्वं पठितं टी संज्ञा। टी संज्ञा कुत्र भवति? टी संज्ञा सूत्रं किमस्ति? अचन्तादिति अचन्त्यादि टी इति सूत्रं टी संज्ञा विधायकम् अस्ति। अस्तु, कुत्र टी संज्ञा भवति? अचाङ् मध्ये यो अन्तः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञां स्यात्। अर्थात् किम् अचाङ् मध्ये यः अन्तिमः अच् भवति ततः आरभ्य समाप्तिं यावत् ततः आरभ्य अन्तिमवर्णपर्यन्तस्य शब्दस्वरूपस्य टी संज्ञः भवति। अस्तु, इति अस्ति पररूपसन्धिः। अद्य शकন্ধুর মধ্যে সীমান্ত সন্ধিটা হবে স্যার? হ্যাঁ, ওটা আছে, ওগুলো এখন প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, যেটা এখানে আছে সেটাই আপনি এখন বুঝুন, এগুলো আচ্ছা, ঠিক প্রয়োজনে লাগবে না কোনো প্রয়োগে। ঠিক আছে, না আমি জিজ্ঞেস করছি ওটা হয় তো বোধহয়, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আছে, ওটাও আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আজকে আমরা अद्य सवर्ण दीर्घ सन्धिं पठिष्यामः। सवर्ण दीर्घ सन्धिः, अयं सन्धिः यथा सरलः अस्ति तथैव सर्वत्र उपलभ्यते। प्रायः यस्मिन् कस्मिन्नपि श्लोके अथवा वाक्ये पश्यतु, सवर्ण दीर्घ सन्धिः प्रायः उपलभ्यते। पुनः सरलमपि अस्ति सवर्ण दीर्घ सन्धिः। अनेन नाम्ना एव किं ज्ञातुं शक्यते? सवर्ण दीर्घ सन्धिः नाम सवर्णस्य दीर्घः भवति इति सवर्ण दीर्घ सन्धिः। अस्तु, तत्र सूत्रं किमस्ति? सवर्ण दीर्घ विधायकम् अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः इति सवर्ण दीर्घ सन्धि विधायकं सूत्रम्। किमस्ति सूत्रम्? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। अकः इति पञ्चम्यन्तं, सवर्णे इति सप्तम्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमाविभक्त्यन्तं पदं च अस्ति। अस्मिन् सूत्रे एकं पदम् अनुवर्तते। कुतः? इको यणचि इति सूत्रं पठितं, तस्मात् सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तते। इको यणचि इति सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तते। तत्र अचि इति पदं किमस्ति विभक्त्यन्तं? किं विभक्त्यन्तं? सप्तम्यन्तं पदम्। सप्तम्यन्तम् अचि इति पदम् अस्ति, तदत्र अनुवर्तते। एकः विषयः अस्ति, पश्यतु। किं भवति, यत्र पदद्वयमपि
समानविभक्त्यन्तं भवति तत्र किं भवति विशेषणविशेष्यभावः भवति इति ज्ञायते। आम् यदि कुत्रचित् पदद्वयमपि समानविभक्तौ वर्तते तर्हि एकं तत्र विशेषणं भवति अपरं तत्र विशेष्यः भवति। तत्र विशेषणमपि पुनः अधिकं भवितुमर्हति, परन्तु यदि तत्र विशेष्यः एकः अस्ति विशेषणम् एकम् अस्ति तर्हि तत् समानविभक्तौ एव भवति। यथा अत्र पश्यतु, सूत्रे सवर्णे इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, पुनः अचि इति अनुवृत्तं पदमपि सप्तम्यन्तमस्ति, तर्हि सवर्णे अचि इति किम् अस्ति अत्र द्वयोः मध्ये विशेषण विशेष्यभावः विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः। अस्ति, अर्थात् एकं तत्र विशेषणं भवति अपरः तत्र विशेष्यम् अस्ति। तर्हि अचि इति अस्ति यद् अनुवृत्तं तदेव अस्ति विशेष्यः। कीदृशः अचि? सवर्णे अचि इति, सवर्णे अचि इति विशेषणविशेष्यभावः। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः कः वदति अकः इति पञ्चम्यन्तम् उक्तं, नाम अकः परं पञ्चमी भवति चेत् तस्मात् परम् इति अर्थः भवति। षष्ठी भवति चेत् किम् अर्थः भवति, कः अर्थः भवति? तस्य स्थाने। तर्हि अत्र तु षष्ठी नास्ति, तर्हि अकः स्थाने इति नास्ति, किमस्ति अकः परम्, अक् वर्णात् परम्। अस्तु, अक् वर्णात् परं किं? सवर्णे अचि परे, सप्तमी अस्ति चेत् परे इति भवति। तर्हि अक् वर्णात् परं सवर्णे अचि परे वा अकः सवर्णे अचि परे, अर्थात् अक् वर्णात् परं सवर्णः अच् वर्णः अस्ति चेत् किं भवति? पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने एकः दीर्घ आदेशः भवति। अकः सवर्णे अचि परे पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। अनेन वाक्येन अर्थः अवगम्यते? आम् महोदय। किम् अवगतम्? স্যার অবর্ণের পরে যদি সবর্ণ অচ থাকে তাহলে পূর্ব পরের স্থানে দীর্ঘ একাদশ হয়। संस्कृतेन वदतु। अकः सवर्णे अचि परे पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। तत्तु अत्र लिखितमस्ति, स्वभाषया वक्तुं प्रयत्नं करोतु। अक परे पूर्वपदे अन्ते यदि अकः अस्ति तथा परपदे परस्मिन् पदे पूर्वे यदि सवर्ण अच् अस्ति तथा एतं स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। अन्या कापि वक्तुमिच्छति? अक् वर्णस्य अन्ते सवर्ण अच् भवति। अन्ते नास्ति, अक् वर्णस्य अन्ते इति उच्यते चेत् तस्यैव शब्दे प्रविशति खलु, अक् वर्णात् परम्। अक् वर्णात् परं सवर्ण अच् भवति, पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। अर्थात् पूर्ववर्णः अक्, परवर्ती वर्णः अच्, तदपि किम् उक्तमत्र सवर्णः अच्। तर्हि अक् वर्णात् परं सवर्ण अच् वर्णः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने, पूर्वपरयोः नाम पूर्ववर्ण अग् अस्ति, परवर्ती वर्णः सवर्ण अज् अस्ति, तयोः स्थाने एकः दीर्घ एकादेशः भविष्यति। अवगतम्? अस्तु, अक् वर्णे के वर्णाः आगच्छन्ति अक् प्रत्याहारे? अ इ उ रि। अ इ उ रि रि। तर्हि एतेषां वर्णानां परं यदि सवर्ण अच् वर्णः अस्ति, अधुना पश्यतु,
अच् इत्युक्ते स्वरवर्ण समस्त स्वरवर्णाः नाम तत्र अक् वर्णः तु आगच्छन्ति, पुनः ए ओ ऐ औ एतेषामपि ग्रहणं भवति खलु अच् वर्णमध्ये, किन्तु सवर्ण अच्, अतः अत्र सूत्रे पश्यतु सवर्ण अच् इत्युक्तं। सवर्ण इति विशेषणेन किं भवति, ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानाम् अधुना ग्रहणं न भवति। किमर्थम्, अक् इति वर्णः यदस्ति तस्य सवर्ण अच्। तर्हि पश्यतु अक् मध्ये प्रथमवर्णः कः अस्ति, अ। तर्हि वर्णः अकारस्य वा अवर्णस्य सवर्णः अच् वर्णः कः भवति, आ भवति नाम अकारस्यैव 18 भेदः खलु, अ आ तद् अ ह्रस्वः भवतु अदीर्घः भवतु अकार एव भवति खलु। अत्र अ इत्युक्ते अ आ सर्वेषां ग्रहणम्, अकारस्य 18 भेदः। तर्हि अकारस्य सवर्ण अच् अकारः एव, ततः परं किमस्ति अ इ इकारस्य सवर्ण अच् कः भवति, ह्रस्व इ दीर्घ इ नाम इकारः एव। एवं पश्यतु, तर्हि अकारस्य सवर्णः अच् अकार एव, इकारस्य सवर्णः अच् इकार एव, नाम तत्र ह्रस्व इकारः दीर्घ इकारः सर्वे अपि। एवं उकारस्य उकारः, ऋकारस्य ऋकारः, लृकारस्य च स एव लृकारः। अतः ए ओ ऐ औ इति अत्र ग्रहणं न भवति। किमर्थम्, एतेषां सवर्णाः तु एते सन्ति, तेषामेव सवर्णाः। अतः अत्र अच् अस्ति चेत् नाम कुत्रचित् अ अस्ति ततः परम् एकारः अस्ति, तत्र सूत्रं न प्रवर्तते, यतोहि सवर्ण अच् इति उक्तम्। अतः अकारस्य सवर्ण अच् तु अकार एव, इकारस्य सवर्ण अच् तु इकार एव। अवगतम्? अतः अत्र सवर्ण इति पदम् उक्तम्। अतः अत्र सारल्येन किम् अत्र सूत्रार्थः सिद्ध्यति, यत्र परस्परं नाम पूर्वपरं किमस्ति, समानः अक् वर्णः अस्ति, अक् वर्ण अर्थात् अकारात् परम् अकारः, ईकारात् परम् ईकारः, पुनः ऊकारात् परं च ऊकारः इत्येवं पूर्ववर्णः परवर्णः समानः अस्ति चेत् अक् वर्णः, तत्र किं भवति, सवर्ण दीर्घः भवति तत्र। अवगतम्? तर्हि अत्र के वर्णाः तत्र भवन्ति, अ इ उ रि लृ, एतेषां पञ्चवर्णानामेव अत्र उदाहरणं भवति। अ इ उ रि लृ। तर्हि एते वर्णाः यदि अकारात् परम् अकारः अथवा आकारः, पुनः ईकारात् परम् ईकारः, ऊकारात् परम् ऊकारः, ऋकारात् परं च ऋकारः अस्ति, तत्र दीर्घः एकादेशः भवति इति अत्र सवर्णदीर्घ नियमः अस्ति। अत एव उच्यते सवर्णदीर्घः। सवर्णः अस्ति परं पूर्वपरं, तत्र दीर्घ एकादेशः भवति। यथा दैत्य प्लस् अरिः। अत्र पश्यतु, दैत्य इत्यत्र अन्तिमवर्णः अस्ति अ, अरिः इत्यत्र पूर्ववर्णः अस्ति अ। तर्हि अकारात् परं तस्य सवर्ण एव अकारः अस्ति खलु। तर्हि अकारात् परम् अकारः, अतः किं भवति, सवर्ण दीर्घ एकादेशः भवति। उभयोः स्थाने एकः दीर्घ आदेशः भविष्यति। तर्हि अ एनयोः दीर्घः कः भवति, अनयोः दीर्घः भवतु। नाम तत्र यौ वर्णौ स्तः तयोः वर्णः एव दीर्घः भविष्यति। अवगतम्? अकार अकार अस्ति चेत् तयोः एव दीर्घः आ आदेशः भविष्यति। तर्हि दैत्य अरिः इति इत्यादि। अवगतम्? एवं श्री श्री ईशः, श्री ईशः, अत्र पूर्ववर्णः अस्ति ईकारः, ततः परम् अस्ति ईकारः, तस्यैव सवर्णः अस्ति। तर्हि अत्र द्रष्टुं शक्यते यत् ईकारात् परम् ईकारः अस्ति, अतः
अत्र सवर्ण दीर्घ एकादेशः भविष्यति। पश्यतु अत्र पूर्ववर्णः अपि दीर्घः अस्ति, परं वर्णः परवर्ती वर्णः अपि दीर्घः एव अस्ति। तत्र एकादेशः अपि कः भविष्यति? दीर्घ एव भविष्यति। अवगतम्? अतः द्वयोः स्थाने एकः दीर्घवर्णः आदेशः जातः, तेन श्रीशः। अवगतम्? महोदय। पुनः यदि अकार इकारस्य उदाहरणं जातं, ततः अस्ति उकारः। पश्यतु क्रमेण उदाहरणं अस्ति खलु। अप्रत्याहारे अ इ ततः उ, उकारस्य उदाहरणं ददाति विष्णु उदयः। अत्र किमस्ति? उकारात् परम् उकारः अस्ति, अर्थात् उकारात् परं तस्यैव सवर्णः अस्ति उकारः। तर्हि सन्धिः भवति, दीर्घ एकादेशः भविष्यति, दीर्घ उकारः भविष्यति इति विष्णुदयः। एवं ऋकारस्य उदाहरणं ददाति पुत्री ऋकारः। अत्र किं भवति? वक्तुं शक्यते अत्र किं भवति? ऋकार दीर्घऋकारः भवति। पूर्वऋकार परवर्ती ऋकार इति उभयोः स्थाने एकः दीर्घ ऋकारः भवति, इति पुत्रीकारः। अवगतम्? पश्यतु तर्हि अत्र दैत्य अरिः अत्र सर्वत्र उदाहरणेषु तर्हि किम् अस्ति? तस्यैव नाम समानः वर्णः अस्ति खलु अवर्णे, अकारात् परम् अकारः, तर्हि तत्र दीर्घः भविष्यति। तत्र अकारात् परम् आकारः अस्ति चेदपि तथैव भवति। यथा सीता अस्ति, सीता अस्ति, अत्रापि किम् अस्ति? पश्यतु आकारात् परम् अकारः अस्ति, तर्हि आकारस्यैव सवर्णः अकारः खलु। अवगतम्? तर्हि तत्रापि सवर्णः दीर्घः एव भविष्यति। सीता अस्ति, अत्र किं भवति सन्धिरूपम्? सीता अस्ति। सीता अस्ति। अस्ति। अवगतम्? सवर्ण इत्युक्ते किं? तस्य ह्रस्वः वा भवति दीर्घः वा भवतु, सः वर्णः अपेक्षते। अ इत्युक्ते अकारः वा भवतु आकारः वा भवतु, तर्हि तत् पूर्वं वा भवतु परं वा भवतु, तत्र उभयोः स्थाने आकारः एव भविष्यति इति नियमः। महोदय, एक वार्तिकं पठामि। द्वयोः सवर्णः वर्णयोर्मिथः सामान्यं वाच्यं, तेन किम्? स्थाने किं भवति? अत्र पश्यतु, यत्र रि ततः लृ, तथा उदाहरणमेव नास्ति। अत्र तथा उदाहरणम् अस्ति चेत् तत्र वक्तुं शक्यते, परन्तु तथा उदाहरणमेव कुत्रचित् पुस्तके तु नास्ति। अवगतम्? अत्र तु नाम अवर्णे ऋकारस्य उदाहरणमेव नास्ति कुत्रचित्। ऋ इत्यनेन किमस्ति? शब्दः एव न्यूनः सन्ति शब्दाः। तत्र पुनः सवर्णदीर्घस्य कृते तु प्रायः नैव प्राप्यते, ऋकारस्य अस्ति। सर होत्रिकार अर्थ की सर? होत्रिकारः इत्यस्य अर्थः भवति, अत्र समासः अस्ति होतुः ऋकारः इति भवति। होता, होता ज्ञायते? होता भवति यज्ञकर्ता, होता। हाँ सर, होता यज्ञकर्ता। होता तस्य ऋकारः इति भवति। तत् मन्त्रविषये किञ्चित् तत्र अर्थः अस्ति प्रायः। স্যার একটা দীর্ঘ রিকারে পড়েছিলাম পিতৃনাম, আর এখানে একটা দীর্ঘ রিকার পড়লাম হোত্রিকারः। अत्र सन्धि अस्ति, सन्धिद्वारा होत्रि ऋकारः भवति, परन्तु तत्र पितॄणाम् इति यदस्ति तत् सन्ध्या न भवति, तत्तु अन्येन सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति।
আচ্ছা আচ্ছা तत् सन्धि नास्ति किन्तु तत्र दीर्घरूपमेव प्राप्यते मित्रेणां तत् पृथक् सन्धि नास्ति तत्र। अभवत्? तर्हि अत्र किमस्ति यथा सीता अस्ति तत्रापि किं भवति सीता अस्ति एवं पश्यतु अन्त आदि अन्त प्लस आदि तत्र किं भवति अन्तादि अन्त्यादि 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 अन्त्य आदि अन्त्यादि तत्र पश्यतु दीर्घ एव भवति पूर्वम् अकारः आसीत् परः वर्णः आकारः आसीत् नाम स अपि सवर्ण अकारः एव खलु इति कृत्वा तत्रापि दीर्घः। स्पष्टम्? अस्य उदाहरणं बहु भविष्यति गृहकार्यार्थम् अहं दास्यामि कृत्वा आनयतु। अवगतम्? केवलं किं कर्तव्यम् अत्र यत् अस्ति वर्णः अग्वर्णः तत्र दीर्घः आदेशः कर्तव्यः एकः। अवगतम्? आं महोदय। तर्हि अक् नाम अ इ उ रि लृ एतेषां वर्णानां परम् एते एव वर्णाः सन्ति चेत् तत्र पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भविष्यति। अवगतम्? अ इ उ रि एतेषां वर्णानां परम् एते एव वर्णाः सन्ति चेत् तत्र दीर्घ एकादेशः भवति। इति अस्ति सवर्णदीर्घसन्धि एकमेव सूत्रमस्ति तत्र सवर्णदीर्घविधायकम्। ततः परमस्ति पूर्वरूपसन्धिः। इतः पूर्वं पररूपसन्धिः पठितः पूर्वस्मिन् वर्गे ततः अस्ति पूर्वरूपसन्धिः अपि अस्ति अर्थात् पूर्वरूपं भवति अत्र पूर्ववर्णः यः अस्ति सः आदेशः भवति उभयोः स्थाने तदुच्यते पूर्वरूपसन्धिः। तर्हि पूर्वरूपसन्धिविधायकं सूत्रं किमस्ति एगः पदान्तात् अति एगः पदान्तात् अति अत्र सूत्रे एगः इति अस्ति पञ्चम्यन्तं पदं पदान्तात् इति अपि पञ्चम्यन्तं पुनः अति अति इति अस्ति सप्तमी पदम्। अत्र पश्यतु एङः पदान्तात् इति उभयमपि पञ्चम्यन्तम् अस्ति अतः अत्र किं भवति विशेषणविशेषभावः। विशेष अतः अतएव सूत्रार्थः अत्र भवति एङः पदात् इत्यस्य अर्थः भवति एङन्तात् पदात् अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते पदान्तात् एङः। वस्तुतः पदान्तात् एङः इति यत् लिखितमस्ति सः एङन्तात् पदम् इत्यनेन सिद्ध्यति। দেখুন এঙন্ত পদ এঙন্ত পদ মানে কি পদের অন্তে এং আছে তাই তো এঙন্ত পদ মানে কি বোঝা যাচ্ছে যেখানে পদের অন্তে যে পদের অন্তে এং থাকে ওই জন্য একে সূত্রের অর্থে এইভাবে বলছে পদান্ত এং এর পরে ঠিক আছে মানে সেটা তার অর্থটা এইভাবে আসছে পদান্ত এং কিভাবে আসছে সেখানে বিশেষণ হয়ে এগন্ত পদ হয়ে হওয়ার কারণে তারই অর্থ বলা হচ্ছে পদান্ত এং। अस्तु तर्हि किं भवति पदान्तात् एङः परम अर्थात पदेर अन्ते यदि एङ থাকে তাহলে এইরকম এং বর্ণের পরে যদি অকার পরে থাকে অতি অতি মানে হচ্ছে সপ্তমী আর এখানে তপর গ্রহণ করা হয়েছে অত অকারের পরে তকার গ্রহণ করা হয়েছে তার সপ্তমীতে হচ্ছে অতি অত তার সপ্তমী কি হবে অতি তো এই অত কেন বলা হচ্ছে তকার গ্রহণ করা হয়েছে অকারের সাথে আদগুণঃ বা অদেঙ্গুণঃ সূত্রে পড়ানোর সময় বলা হয়েছিল যেখানে অজ বর্ণের পরে তপর গ্রহণ করা হয় সেখানে কি নেওয়া হয় হ্রস্ব আকার হ্যাঁ মানে সেই কালিক বর্ণটির সেই বর্ণটাকে
অর্থাৎ অকারের পরে নেওয়া হয়েছে মানে হ্রস্ব অকারকেই এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে। অতএব অতি পরে মানে তাহলে কি হলো? অ পরে। হ্রস্ব অকারে পরে। অপরে মানে অপরে যদি বলেন শুধু অপরে, তাহলে তো সেখানে আকারের গ্রহণ হয়ে যাবে সবর্ণের, কিন্তু তপর গ্রহণ যেহেতু করা হয়েছে তার দ্বারা অর্থ হচ্ছে যে হ্রস্ব অকার পরে থাকলে। বুঝা গেছে? এই জন্যই তপর গ্রহণ করা হয়েছে। অতি পরে মানে হ্রস্ব অকারে পরে। তাহলে পদান্ত এং বর্ণের পরে হ্রস্ব অকার পরে থাকলে কি হবে? पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। अत्र सूत्रे पश्यतु, पूर्वरूपम् इति पदमत्र नास्ति, तद् अमी पूर्वः इति सूत्रमस्ति इतः पूर्वं, ततः पूर्वः इति पदमत्र अनुवर्तते। पूर्वः इति पदम्, अतः सूत्रार्थे पूर्वरूपम् इति उच्यते। तर्हि सूत्रार्थः, सम्पूर्णः सूत्रार्थः भवति पदान्ताद् एङः परं ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपस्य एकादेशः भवति। किमुक्तम्? पदान्तात् एङः परे अकारे परे परे ह्रस्व अकारे तिष्ठति चेत् ह्रस्व अकारः तिष्ठति चेत् ह्रस्व अकारः तिष्ठति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपस्य एव एकादेशः भवति। বাংলাতে কে বলবেন বলুন, কি বুঝলেন? পদান্ত যদি এং বর্ণ থাকে, তারপরে যদি হ্রস্ব অকার থাকে, তাহলে পূর্ব আর পরের যেটা পূর্ব এং বর্ণ আর পরের যে হ্রস্ব অকার, এই দুটোর জায়গায় পূর্বরূপ একাদেশ হয়। এং বর্ণ কি কি আছে? এ ওং, এং বর্ণ এ ও, হ্যাঁ এই দুটো বর্ণই আসছে। এ ওং মানে সূত্র আছে এ ওং, তাহলে সেখানে এং প্রত্যাহার আসছে একার থেকে নকার, তাহলে দুটো বর্ণই আসছে মাত্র এ ও। অতএব এখান থেকে জানা যাচ্ছে যে পদান্ত একার এবং ওকারের পরে যদি হ্রস্ব অকার থাকে সেখানে পূর্ব বর্ণটি একাদেশ হয়। ঠিক আছে? তাহলে আমাদেরকে তিনটি বর্ণ জানতে হবে। পূর্ব বর্ণটি পদান্তের একার অথবা ওকার হবে, আর তারপরেটি হ্রস্ব অকার হবে। বোঝা গেল? কিন্তু এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে পূর্ব বর্ণটি যে একার বা ওকার সেটি কিন্তু সব জায়গাতে নয়, পদান্ত হলে তবেই হবে, তাই তো? তাহলে দেখুন, যদি শুধুমাত্র একার বা ওকার বলা হয়, তারপরে যদি একারের পরে অকার থাকে হ্রস্বকার, সেখানে কি সূত্র প্রাপ্তি হতে পারে? আমরা পড়েছি একারের পরে বা ওকারের পরে যদি অকার থাকে, দেখুন কোন সূত্র আসছে? এচই অবয়াবহ সূত্র মনে পড়ছে? হ্যাঁ 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 পড়েছি। কি বলা আছে ওখানে? এচ বর্ণের পরে যদি অচবর থাকে তাহলে সেখানে ক্রমেণ কি হয়? অয় অবায়াব হবে। হ্যাঁ। এখন দেখুন এং বর্ণের মধ্যে যে এং বর্ণটি তো এচ এ ও, তাহলে একারের পরে যেখানে অকার থাকে সেখানে কি হয়? অয় আদেশ হয় একারের জায়গায়, তাই না? হ্যাঁ। যেমন ওখানে ছিল হরয়ের রূপটিতে চতুর্থীতে হরে এ, ওখানে হচ্ছে কি হচ্ছিল? হরয়ে হচ্ছিল, তাই তো? মানে বলছে হরে এ হরয়ে, একারের স্থানে অয় আদেশ হচ্ছিল, কিন্তু দেখুন সেখানে কিন্তু এঙ পদান্তাদিতি সূত্র প্রবৃত্ত হবে না, কারণ সেখানে যে হরে এ এইখানে যে একারটি আছে সেটা পদান্তে নেই। হরে এ পদটি হওয়ার পরে একারকে নিয়েই কিন্তু পদান্ত হচ্ছে। একারটি হচ্ছে সেখানে সুপ্রত্যয়ের অংশ, তাহলে সুবন্তরিত পদ সংজ্ঞা হবে, তার আগে তো পদ হচ্ছে না, আর পদ না হলে পদান্ত পাওয়া যাবে না। তাই অপদান্তের ক্ষেত্রেই ওখানে এচয়াবয়ব প্রাপ্তি হচ্ছে, ওই এ বা ওকারের ক্ষেত্রে। পদান্ত এসে গেলে এবং তারপরে যদি হ্রস্ব অকার পেয়ে যাই
আচ্ছা, সেখানে তো এই সূত্র প্রবৃত্তি হবে না, কারণ সেটা একার পরে আছে। অকারের হ্রস্ব অকারের উদাহরণ অন্য দেওয়া হবে। তো যেটা বলা হচ্ছে যে পদান্তের ব্যাপারটা, পদান্ত হলেই কিন্তু এই সূত্র হবে, পদান্ত না হলে সেখানে এচ হয়ে যাবো সূত্র প্রবৃত্ত হবে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ তো এ দু স্যার, পদান্তটা আরেকবার বলবেন, পদান্ত এই প্রশ্নটা বুঝলাম না। মানে পদান্তে একটা এটা বা ওটা আরেকবার বলবেন স্যার? যেটা হরের উদাহরণটি, হ্যাঁ, হরে মানে হরেও তো পদান্তই তো স্যার। না কোনটা পদান্ত? মানে হরে তো একার তো পদান্তই রইলো। না, হরে পদান্ত নেই, কারণ ওখানে শব্দ প্রাতিপদিক ছিল হরি। হরি প্রাতিপদিক থেকে সুপ্রত্যয় আসে তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে চতুর্থীতে কি হয়, গে, তাই তো, গে হয়, গে। হুম। তো সেই গেকারেরই, গে প্রত্যয়েরই অংশ হচ্ছে এ। তো সেই একারকে নিয়েই তো হরে এ, এই সমুদায়ের পদ কি হচ্ছে, পদসংজ্ঞা হচ্ছে। কিন্তু দেখুন, একারকে বাদ দিয়ে তার পূর্বে যে শুধু হরে, এটা প্রাতিপদিক, এখানে পদ হয়নি এখন, তাই পদান্তে একার নেই। বুঝা গেছে? বুঝলাম স্যার, হ্যাঁ স্যার। যতক্ষণ সমুদায়ের পরে সুবন্ত হচ্ছে, সুপ্রত্যয় হচ্ছে, ততক্ষণই সেটি সুবন্ত, আর সুবন্ত হলে সেটি পদ হবে। স্যার, তাহলে ওই পদ নিষ্পন্ন করার সময় তো এচয় ভয়াবহ এই সূত্রটা কাজে লাগবে। আর পদ নিষ্পন্নর হয়ে গেলে পরে, তারপরে যদি মানে অস থাকে, তাহলে তো এঙ্গ পদান্ত অতি এই সূত্রটা। হ্যাঁ অবশ্যই, দেখুন এই হতে অনেক বিশাল অর্থ বলা হয়েছে একটা। ওখানে কি বলা হচ্ছে, কিছুই বলা হয়নি, পদান্ত অপদান্ত কিন্তু কিছু বলেনি। ওখানে শুধু বলা হয়েছে যে এজ বর্ণের পরে যদি অজ বর্ণ থাকে। এখানে বলা হচ্ছে যে পদান্ত এং এর পরে যদি হ্রস্বকার থাকে, এটা তার অপবাদ হয়ে যাচ্ছে। তাই মানে কি, এই যে স্থলটি পাচ্ছি শুধুমাত্র, অর্থাৎ হ্রস্ব অকারই পরে থাকবে, এবং তার পূর্বে যদি পদান্ত একার বা পদান্ত উকার থাকে, তাহলে এই যে মাত্র দুটো স্থল আমরা পাচ্ছি। এখানে স্থলটা কত হচ্ছে, দুটো স্থল তো, একটা হচ্ছে পদান্ত এ প্লাস অ হ্রস্ব অ, আরেকটি হচ্ছে পদান্ত ও প্লাস হ্রস্ব ও, হ্রস্ব অ। তো এই দুটো স্থলকে বাদ দিয়ে, মানে এই দুটো স্থলে কিন্তু আর এচই যাবো সূত্রে প্রাপ্তি হবে না, এখানে পদান্ত পূর্বরূপ সন্ধি হবে। বোঝা গেছে? মানে পরের অকারটা বাদ দিয়ে। পরের অকারটি বাদ দিয়ে মানে মানে স্যার বলতে চাইছি, এই সূত্রটা অকার অকার পরে থাকলে এই সূত্রটা হবে। হ্যাঁ, আর যদি অকার মানে কি, অকার, দেখুন শুধু অকার বললে হবে না, হ্রস্ব অকার যদি পরে থাকে, ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, হ্রস্ব আকার। ওখানে দেখুন যদি এচ হয়ে যাবে সূত্র, এইখানে আমি বলছি, এখানে যে যেটা বলছে আপনি মনে করুন এখানে পদান্ত এংও আছে, আর পরে অকারও আছে, কিন্তু হ্রস্ব অকার নেই, তাহলে কিন্তু এই সূত্রের প্রাপ্তি হচ্ছে না, ওখানে এচ হয়ে যাওয়া এসে যাবে। বোঝা গেছে? আচ্ছা স্যার, তার মানে বুঝতে এমন নয় পেরেছি। যে হ্যাঁ এচ হয়ে হ্যাঁ যাওয়া সূত্র অপদান্তে প্রবৃত্ত হচ্ছে, এটা পদান্তে হচ্ছে, সেরকমটা নয়। এইচ যাবা সূত্র হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পদান্ত পেরেছি। অপদান্ত পরে অজবর্ণর যা খুশি হ্রস্ব আকার দীর্ঘ আকার সব ক্ষেত্রেই প্রবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি স্থল, বিশেষ স্থল এই সূত্র নিয়ে নিচ্ছে। কোথায় সেটা? খুবই সংক্ষেপ সেই জায়গাটি। একটি হচ্ছে কি, পদান্ত এঙ্গের পরেই হ্রস্বকার থাকতে হবে, এইটুকু স্থল এই সূত্র নিয়ে নিচ্ছে জায়গা। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তো এইখানে এই জন্য বলা হচ্ছে যে দেখুন, সূত্রে প্রতিটা পদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পদান্ত না থাকলে তাহলে এই সূত্র প্রবৃত্ত হবে না। আবার পদান্ত এং আছে কিন্তু তারপরে যে অকারটি সেটি হ্রস্ব নেই, সেখানেও কিন্তু এই সূত্রটা প্রবৃত্ত হবে না। সেই বাকি সব জায়গাতে কিন্তু এচ যাওয়া সূত্র চলে আসবে তখন। তাহলে এই সূত্রের জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে প্রথমে এই সূত্রটি এইচই আবাযাবহ সূত্রের অপবাদ, কারণ পূর্ববর্ণ যে একার আর ওকার সেটি এজ বর্ণ ছিল, আর তারপরে যে অকার সেটা অজ ছিল। কিন্তু এখানে পদান্ত একার আর ওকারের পরে যদি হ্রস্ব অকার থাকে, তাহলে সেখানে আমরা
কি করব, পূর্বরূপের একাদেশ করে দেবো। ঠিক আছে, কি কি দেখতে হবে? পরে হ্রস্ব অকার দেখতে হবে, হ্যাঁ, আর হ্রস্ব অকারের আগে এ আর ও দেখতে হবে। পদান্ত, এটা মনে রাখতে হবে। পদান্ত পদান্ত এ একার আর ও দেখতে হবে। ওকার যেন অবশ্যই হয়। যেমন এখানে দেখুন উদাহরণ, এই জন্য দেখুন একটা স্পষ্ট জ্ঞানের জন্য বলে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার জন্য। যে কোনো শ্লোক বা যখন বই আপনারা পড়বেন, পূর্বরূপ যেখানে হচ্ছে সেখানে দুটো পদ আছে, দুটো পদের মধ্যেই হয়ে থাকে। এটা ভালো করে বুঝে নিন, দুটো পদের মধ্যেই পূর্বরূপ সন্ধি হয়ে থাকে। কেন? কারণ পদান্ত যে বলা হচ্ছে এং হবে, তার মানে কি সেটি একটি পদ তো পৃথক, তবেই না সেটি পদান্ত পাওয়া যাচ্ছে এং। আর তারপরে যেটি থাকবে সেটিও তাহলে আরেকটি পদ হয়ে যাচ্ছে। অতএব দুটো পদের মধ্যে এই সন্ধিটি হয়ে থাকে, মানে দুটো সুবন্ত পদ হতে হবে। বোঝা গেছে? সুবন্ত নয়, পদ তো শুধু সুবন্তের হয় না, কার হয়? দুটো দিগন্তকেও পদ। আলাদা আলাদা পদ, দিগন্তেরও হয়। হ্যাঁ, এখানে দুটো উদাহরণ দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এবারে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? সবাই বুঝেছেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এরপরে দেখুন উদাহরণে আরো, যারা বুঝতে পারছেন না আরো একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রথম উদাহরণটি দেওয়া হচ্ছে, এই একটি হচ্ছে কি সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি বলা হলো, যেটা হচ্ছে ওই আহ, বিষ্ণু উদয় বিষ্ণু উদয় বা রাম অবতার রাম অবতার, এই উদাহরণটি একটি। আর এই যে পূর্বরূপ সন্ধি যেটা এখন পড়ানো হচ্ছে, এই দুটো উদাহরণ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাব্যে, বাক্যে, শ্লোকে প্রয়োগ দেখা যায়। দেখুন প্রথম উদাহরণটি আছে হরে অব। এখান থেকে এই সূত্রের উদাহরণ মানেই কি বোঝা যাচ্ছে, এখানে যে হরে এই পদটি কোন বিভক্তি অন্ত মনে হচ্ছে, মানে হরি শব্দে বিভক্তি। হরে রূপটি কোথায় কোথায় হতে পারে? হরে এই রূপটি কোথায় সম্বোধনে। কোথায় হয়? সম্বোধনে সম্বোধনে হয়। কি স্যার এটা? হ্যাঁ, সম্বোধনে হয়ে থাকে। চতুর্থীতে হরয়ে হয়। আচ্ছা, সম্বোধনে হয়ে থাকে যে কোনো ইকারান্ত শব্দের হে হরে। হুম? তাহলে এই যে হরি শব্দের সম্বোধনে আছে হরে, এখানে বাক্যটি কি বলা আছে? অব শব্দের অর্থ কি? অব একটি ক্রিয়াপদ। অব শব্দের অর্থ কি? রক্ষ, অবরক্ষণে। হুম? মঙ্গল শ্লোক পড়েছেন তো, সহনা ভবতু, জানেন তো সবাই নিশ্চয়ই সহনা ভবতু। হ্যাঁ জানি স্যার। সহ সহ নৌ অবতু, ওখানে এচয় অবয়ব সন্ধি হয়েছে। দেখুন নৌ প্লাস অবতু, এখানে কি হবে আদেশ? আব। আমরা এই সন্ধি পড়ানোর পরে এই মন্ত্র বা শ্লোকগুলো নিয়ে আমরা একটা অভ্যাস করব, কি কি সন্ধি হয়েছে। হ্যাঁ স্যার প্লিজ। তো এখানে দেখুন নৌ অবতু, এখানে কি হচ্ছে? নৌয়ে ওকারের অকার। মানে কি হবে? আব আদেশ হবে। হ্যাঁ। মনে আছে তো? এ ও ওই ও, সেখানে যথাক্রমে আমাকে দেখে নিতে হবে অয় অব আয় আব। তাহলে আব আদেশ হয়ে সেখানে কি হচ্ছে? নৌ অবতু থেকে না বতু, না ববতু, নৌ, এখানে আব আদেশ হয়ে গেল, তাহলে নাব অবতু, না ববতু, সহ না ববতু। এখানে কি আসছে? অব মানে হচ্ছে যে রক্ষা করা। রক্ষতু, রক্ষতু, অবতু মানে রক্ষতু, অবরক্ষণে। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে হে হরে আসমান অব। হ্যাঁ, হে হরে আসমান অব। বোঝা গেছে? তো এখানে তাহলে হে হরে, এই যে হরে এটা একটা পদ তো, কি করে হচ্ছে পদ? কারণ এখানে সুপ্রত্যয় আছে, প্রথম বিভক্তি আছে সুপ্রত্যয়। সম্বোধনে কি হয়? প্রথম বিভক্তি হয় সুপ্রত্যয়। তাহলে এটি একটি পদ, সম্বোধন পদ, আমরা বলছি তো সম্বোধন পদ। তাহলে পদান্তে কি পাওয়া যাচ্ছে? একার, একার। এং বর্ণ, আর তারপরে অব হ্রস্বকারী আছে। অতএব এখানে এই সূত্র প্রবৃত্ত হবে, তাহলে পূর্বরূপ হবে। পদান্ত একারের পরে হ্রস্ব আকার থাকায় পূর্বরূপ একাদেশ হবে। তাহলে পূর্বরূপ একাদেশে কি হবে?
একার অকারের স্থানে একার থেকে যাবে। বেকার। তাহলে উচ্চারণটি হবে এইভাবে সন্ধিতে, হরে অব হরেব, তাই তো? কি হচ্ছে, যে রূপটি হচ্ছে তারই উচ্চারণ থাকছে, আরেকটি থাকছে না তো, হরেব। তো এখানে দেখুন, যদিও আমরা সন্ধি করে হরেব পূর্বরূপী পাই, তবু লেখাতে দেখবেন একটি আহ, ইংরেজি বর্ণমালার এস বলতে পারেন, বা যেটাকে বলা হচ্ছে যে অবগ্রহ অকার, তাই তো? এই শব্দগুলি দ্বারা শুনেছেন নিশ্চয়ই, অবগ্রহ, লুপ্ত অকার বা অবগ্রহ অকার। তো এই চিহ্নটিকে সাধারণত বলা হয় অবগ্রহ চিহ্ন। হুম? অবগ্রহ চিহ্ন। আচ্ছা, এই চিহ্নটির কি দরকার আছে এখানে? এটা কি সন্ধির মধ্যে আসছে? এটা সন্ধির না কোনো স্যার, একটু দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হবে, তাই জন্যে। না, সেটাও সেটাও নয়। দীর্ঘ উচ্চারণ কেন? আপনার তো একারের দ্বারাই দীর্ঘ উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি, হরে করে একটু একটু হ্যাঁ, টেনে স্যার ওকে বলে ঠিক আছে, আপনি হরে যেটা মানে বলছেন, স্যার এখানে হ্যাঁ, লুপ্ত উনি এটা উনি অকার যেটা, ছিল সেটা বোঝানোর জন্য। হ্যাঁ দাঁড়ান, উনি যেটা জানেন যেটা ভুল সেটাকে আগে শুধরাতে হবে। উনি বলছেন যে এখানে এই চিহ্নটি আছে যাতে একটু দীর্ঘ করে টানা হয়। এখন আমি বলছি এই চিহ্নটি নেই, ছেড়ে দিন। তাহলে আপনি কি উচ্চারণ হবে এখানে করুন, চিহ্নটি বাদ দিয়েই। স্যার দীর্ঘই হবে, দীর্ঘই তাহলে হবে। দীর্ঘই তো হবে, কারণ ওখানে তো তো একার এটা দীর্ঘই আছে। দীর্ঘই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে স্যার। হরেব, এবং ওটাই হচ্ছে সঠিক। এখানে সন্ধিতে কি বলা হচ্ছে, পূর্বরূপ একাদেশ হবে, তাহলে ওখানে একার আর ওকার স্থানে একার হলো, হরেব হয়ে গেল। ওই চিহ্নটির তো এখানে কোনো বিধানের কোনো সূত্র নেই, আছে? ওই চিহ্নটির কোনো সূত্রই নেই না এখানে বিধানের, তাহলে কোথা স্যার থেকে ব এলো? লুপ্ত হওয়ার চিহ্ন। হ্যাঁ, ওটা শুধুমাত্র এখানে অসন্দেহের জন্য, সন্দেহ যাতে না হয়, স্পষ্ট প্রতীতির জন্য। কি স্পষ্ট প্রতীতির জন্য? যে হরেব পদটি শুধু থাকলে ওখানে কেউ হরেব পদটিতে হয়তো হবে না, কিন্তু এমন কিছু পদ আসবে যেখানে মনে বোঝা যায় না যে এখানে সন্ধি আছে আদৌ, নাকি এটি একটি পদ সম্পূর্ণ, বা পরবর্তী যে পদটি সেখানে কি ছিল। তো এই কারণে এখানে শুধুমাত্র এটা বোঝানোর জন্য যে এখানে পরবর্তী পদটি অকার আছে, ঠিক আছে, অকার ছিল, তা সেটি পূর্বরূপ হয়ে গেছে, এইটুকু বোঝানোর জন্য এই অবগ্রহ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। তার কোনো উচ্চারণ কিন্তু হয় না, এটা সবসময় মাথায় রাখবেন। যদি কেউ এখানে লুপ্ত অকার আছে বলে তার আলাদা উচ্চারণ করে যে হরে অব, তাহলে সন্ধি করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা সন্ধি কেন করছি? সংক্ষেপে বলার জন্য যে পূর্বরূপ করে হরে এব, অকারটির সেখানে শ্রবণই হবে না। যদি শ্রবণ হয় তাহলে সেই সন্ধি তো প্রয়োজনহীন হয়ে গেল। এই কারণে শুধুমাত্র এখানে আহ পরবর্তী পদটি হ্রস্ব অকার ছিল, এইটুকু বোঝানোর জন্য এখানে এই অবগ্রহ চিহ্নটিকে ব্যবহার করা হয়, যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে হ্রস্ব অকার ছিল, এইটুকু চিহ্ন মানে সংকেত দেওয়ার জন্য। তার উচ্চারণ হয় না। অথবা যদি কেউ এটি নাও লেখে তাতেও কিন্তু সেটি শুদ্ধ। বোঝা গেছে? এখানে যদি কেউ ওই চিহ্নটি ব্যবহার না করে শুধুমাত্র হরেব পত্রে লেখে, সেটাও কিন্তু সাধু, সেটা ভুল নয়। আবার লিখলেও ভুল নয়, সেখানে লেখার নিয়ম আছে যে একটি এখানে বোঝানোর জন্য প্রয়োগে লেখা যায়, কিন্তু উচ্চারণ কখনোই করা যাবে না। আপনি লিখতে পারেন, নাও লিখতে পারেন, আপনার ইচ্ছে, কিন্তু উচ্চারণটি করা যাবে না। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে কি বলা হলো এতক্ষণ? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি, প্রসিদ্ধ উদাহরণ আমি দিচ্ছি। আহ গীতা পড়েছেন তো, এখানে অধ্যায়গুলোর নাম কেমন থাকে? প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, এরকম থাকে তো অধ্যায়গুলি। এই যে প্রথম অধ্যায় লেখাটি, প্রথম অধ্যায়, এখানে কি হয়েছে? এখানে এই সন্ধির উদাহরণ নয়, সেখানে লুপ্ত অবগ্রহের অকারটি ব্যবহার আছে, আমি সেটার উদাহরণটা দেখাচ্ছি। তো সেখানে কি আছে, প্রথম অধ্যায় ছিল, সেখানে অকার অকারের মধ্যে সেখানে একটা সন্ধি হয়, বিসর্গ সন্ধিতে আমরা পড়বো। ওখানে কি হয়, পূর্বে যে অকারটি ছিল ওটা ওকার হয়ে গিয়ে আহ প্রথমে হয়ে যায়। প্রথম অধ্যায় ছিল, ওখানে প্রথমে সেই বিসর্গটির ওকার হয়ে যায়, প্রথম অধ্যায়। এরপরে এই সূত্র প্রবৃত্ত হয়ে যায় পূর্বরূপ সন্ধি।
প্রথম অধ্যায়, সেখানে ওকারের আর অকারের পরে থাকায় পুরোর হয়ে ওকার হয়ে যায়, তাই হয়ে যায় প্রথমোধ্যায়। কিন্তু ওখানেও দেখবেন যখন প্রথম অধ্যায় লেখাটা থাকে ওখানে একটি অবগ্রহ আকার ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, প্রথমোধ্যায়, দ্বিতীয়োধ্যায়, তো ওখানে ওই ওকারটারই উচ্চারণ হচ্ছে, ওখানে আলাদাভাবে আর ওই অবগ্রহ আকারে কিন্তু উচ্চারণ হয় না, কিন্তু লেখাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বোঝাতে পারলাম এই চিহ্নটি সম্বন্ধে? হ্যাঁ স্যার। হুম। আচ্ছা, তাহলে এখানে প্রসঙ্গ আমাদের ছিল পূর্বরূপ সন্ধির হে হরে অব। তো এখানে পদান্ত একার আছে, আর তারপরে হ্রস্ব আকার থাকায় পূর্বরূপ হয়ে একার হয়ে অকারে, একার আর অকারের স্থানে একার হচ্ছে পূর্বরূপ হরে এব। আর সেখানে এই অবগ্রহ চিহ্নটি অকারের আছে, এইটা ছিল আগে, এটা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপরে আসছে সূত্রে আসমিন। ঠিক আছে, সূত্রে আসমিন, দেখুন দুটোই হচ্ছে পদ, কি বলা হলো, দুটোই পৃথক পদ, পদের মধ্যেই এই সন্ধিটা হয়ে থাকে। তো সূত্রে এটা কি পদ আছে, কি বিভক্তি অঙ্ক? সপ্তমী। 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 ঠিক আছে, সূত্রে আসমিন, এই বাক্যটির অর্থ কি? এই সূত্রে। এই তো এই সূত্রে, সূত্রে এখানে আমরা সূত্র আছে। মানে আমরা বারবার বলছি না যখন পড়ানোর সময় যে আসমিন সূত্রে পদদ্বয়ম অস্তি। এবার দেখুন আসমিন সূত্রে, এটাকে আমি যদি উল্টো ভাবে বলি সূত্রে আসমিন, তো এইখানে তখন সন্ধি পেয়ে যাচ্ছে। কেন? তখন সূত্রে পদটিকে যখন প্রথমে রাখছি সেখানে পদান্তে একার আসছে, আর তারপরে হ্রস্ব আকার পেয়ে যাচ্ছে আসমিন, অতএব পূর্ববর্ণ একাদেশ হবে। তাহলে কি হচ্ছে রূপটি, বলুন? সূত্রেস্মিন। ঠিক আছে, এইভাবে অনেক উদাহরণ হতে পারে। গৃহে আসমিন, জাস্ট জিজ্ঞেস করবো, গৃহেস্মিন। মানে হ্যাঁ, এই যে বলুন। সূত্রের কথাটা আসছে, এটা তো সূত্রমের সপ্তমী, হ্যাঁ, তো সেখানেও কি আমি এটা পদান্ত ভাববো? কি সন্দেহ কেন, পদান্ত কেন হবে না বলুন? পদান্ত বলতে কি বুঝছেন আপনি, কোথায় হয় পদান্ত? পদের শেষটাকে হচ্ছে পদান্ত। আচ্ছা, তাহলে এখানে সূত্রে এটি পদ তো একটি। সূত্রম তো পদ স্যার, তার আচ্ছা, সপ্তমী সূত্রম পদ, সূত্রে এটা পদ নয়। ও, তাও তো বটে। তাহলে স্যার সেই সেম ইয়েতে হরয়ে কেন নয়? হরেতে হয় হচ্ছে তো, হরেতে তো সব ওটা পদ তো, ওটাও পদ তো। সম্বোধন তার জন্যই পদ তো এই ওটা। সম্বোধন পদ থাকছে, পদান্ত ইং থাকছে, তবেই তো সূত্র প্রবৃত্ত হচ্ছে এতক্ষণ, এটাই তো না বলা না না, হচ্ছে। হরয়ে মানে হর ও এ। আচ্ছা, ওখানে আপনাকে কোথায় বলা হচ্ছে হরয়েতে, ওখানে প্রক্রিয়াতে কি আসে, হরে এ, এইরকম স্থিতি ওখানে হ্যাঁ আসে, হ্যাঁ, মানে প্রাতিপদিকটি আছে হরি, হরি। তারপরে আসছে চতুর্থীতে গে, ভালো করে বুঝুন। হ্যাঁ তো হ্যাঁ সেই গে শব্দটি থেকে, প্রত্যয় থেকে অনুবন্ধ লোপ হয়ে এ থাকে, একার। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখন কি থাকলো, হরি এ। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে আপনি বলুন এইটুকুতে হরি এতে আহ কোনটি সুপ্রত্যয় আর কোনটি প্রাতিপদিক, এটা বলুন। দেখুন এই জ্ঞানগুলো যদি স্পষ্ট না থাকে আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা স্যার, প্রাতিপদিক হচ্ছে এ, আর আচ্ছা, সুপ্রত্যয় হচ্ছে প্রাতিপদিক এ, এই সে কি? তো সুপ্রত্যয় কতগুলি আছে আপনি জানেন? 21টা। কি কি? স্যার সরি, ভুল বলছি। ঠিকই বলেছেন আপনি, হ্যাঁ, কি কি? মানে সুপ্রত্যয় কোথায় হয়, কার পরে হয় জানেন? হ্যাঁ স্যার, শব্দের পরে হয় কি? হ্যাঁ, শব্দের পরে। না না, ওনাকেই বলতে দিন। শব্দের পরে হয় স্যার। শব্দ বললে হয় না, শব্দ তো সবই হয়, শব্দ মানেই সবকিছু, সে পদ হোক, অপদ হোক, ক্রিয়া হোক, ধাতু হোক, সবই শব্দ। প্রাতিপদিক, এটা মনে রাখতে হবে, প্রাতিপদিকের পরে প্রাতিপদিকের পরে সুপ্রত্যয় হয়। সুপ্রত্যয় হয়। প্রাতিপদিক কি? প্রাতিপদিক হচ্ছে শুদ্ধ পদ,
মানে একটি শব্দ যেখানে কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয়নি, হুম প্রত্যয়ান্ত মানে প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন শব্দকেই প্রাতিপদিক বলে। যেমন রাম অকারান্ত হুম প্রাতিপদিক, তার হুম থেকে সুপ্রত্যয় করে রামহ যে পদটি আসছে তাকে বলছি আমরা সুবন্ত, তাই সেটি পদ। হুম এগুলো আপনারা পড়েছেন পূর্বে হ্যাঁ অবশ্য। স্যার পড়েছি। তাহলে রামহ পদটিকে আমরা শব্দটিকে আমরা পদ বলছি, কিন্তু হুম রাম যে তার প্রাতিপদিক ছিল সেটা হুম কিন্তু পদ নয়, সেটা তো প্রাতিপদিক। সেটা প্রাতিপদিক, হ্যাঁ। যখন সুপ্রত্যয় যুক্ত হবে সেই সুপ্রত্যয়ান্ত শব্দটিকে পদ বলবো। আচ্ছা স্যার। তো একই রকম হরি ছিল প্রাতিপদিক, এখানে হরি তো হুম প্রাতিপদিক আছে। হুম তো প্রাতিপদিকের পরে চতুর্থীতে আমি এ প্রত্যয়, গে প্রত্যয় থেকে একার এসছে, হুম তাহলে ওখানে হরি হচ্ছে প্রাতিপদিক, আর তারপরে যে এ সেটি হচ্ছে সুপ্রত্যয়। সুপ্রত্যয়, আচ্ছা আচ্ছা। অতএব এখানে হরি শব্দটির মধ্যে একটি সূত্র দ্বারা ওখানে ইকারের গুণ হয়ে একার হয়, হুম হুম আহ, আহ, ইকারের একার হয়ে যায় ওখানে, হুম ঠিক আছে, গুণ হুম হয়। তো হরে যে রূপটি হলো সেটা এখন পদ, সেটা কি পদ? না স্যার। পদ নয় তো, কারণ তারপরে তো এ প্রত্যয় বিভক্তি আছে, সেই সুপ্রত্যয়ান্ত শব্দটি নিষ্পন্ন হলে তবেই না পদ বলবো আমরা। হ্যাঁ স্যার, তাহলে সেটা তার ঠিক। আগেই আমরা যখন হরে যে শব্দটি ওটা তো প্রাতিপদিক। হুম কিন্তু স্যার সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, মানে আমি হয়তো বোকা বোকা কথা বলছি, কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে স্যার এগুলো সবই তো প্রাতিপদিক, মানে কোন, সপ্তমী আসছে সেটাও তো আপনার হচ্ছে যে ইয়ে যে প্রাতিপদিক যোগ করে। না না, আপনি ধরতে পারছেন না জায়গাটা। আমি কি বলছি, পদ পদ কখনো হয় আর পদ কখন বলা হচ্ছে না, এটা আগে পদ আমাদের হচ্ছে বুঝতে হবে। প্রাতিপদিক প্লাস সুবন্ত, মানে যেটা গিয়ে হচ্ছে সব মিলিয়ে হচ্ছে পদটা হ্যাঁ, হচ্ছে। সব মিলিয়ে মানে সুবন্ত সমুদায়টি। পদ কোথায় হচ্ছে আর কোথায় হচ্ছে না সেটা আপনি ধরতে পারছেন না তো। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি, সেটা বুঝতে পারছি। তাহলে কি প্রশ্নটা বলুন। না, আপনি বলছেন যে সপ্তমী পদটিকে আমি তাহলে পদ কেন বলবো? সপ্তমী পদটিকে সপ্তমী বিভক্তিয়ান্ত পদটিকে আপনি পদ না হলে এটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, মানে মানে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। হুম আমি জাস্ট যেটা মানে বলার চেষ্টা করছি হচ্ছে হুম, যে আমি বলুন। যদি সপ্তমী বিভক্তিওয়ালাটাকে আমি পদ বলি, হ্যাঁ। তাহলে চতুর্থী বিভক্তিটাকে আমি কেন বলবো না? ওহো, চতুর্থী বিভক্তিটাকে তো পদ বলা হচ্ছে না, বিভক্তিয়ান্ত পদ, বিভক্তিয়ান্ত যে শব্দটি তাকে পদ বলছি আমরা। আচ্ছা হ্যাঁ, বিভক্তি অন্ত শব্দটি। আপনাকে তার মানে আগে প্রথমে সুপ্তিগন্তম প্রথম সূত্র বুঝতে হবে। কি বলা হচ্ছে, সুবন্তের পদ সংজ্ঞা হয়। সুবন্ত হ্যাঁ মানে কি? হ্যাঁ সুপ্রত্যয়ান্ত যে শব্দটা তৈরি হচ্ছে সমুদায়টি, মানে প্রথমে আপনি শুধু রাম শব্দ নিয়ে বুঝুন, আর রাম প্রাতিপদিক ছিল, তারপরে সুপ্রত্যয় এলো, দিয়ে প্রক্রিয়া করে রামহ পদটি এলো, তো রামহ। তো এখানে এই যে শোনা যাচ্ছে,
হ্যাঁ হ্যালো, স্যার শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, না যিনি প্রশ্ন হ্যাঁ করছেন উনি শুনতে পাচ্ছেন? যিনি প্রশ্ন করছেন উনি বুঝতে পারছেন না জায়গাটা, শোনা যাচ্ছে? কি নাম, উনি কি জিজ্ঞেস করছিলেন, কি নাম ছিল ওনার? নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে জি আপনার। স্যার, ওর নাম মৌমিতা। মৌমিতা মৌমিতা। হ্যাঁ, মৌমিতা আপনার বাগচি। কথাটা শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আপনাকে বলবো একবার ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট করতে, রিজয়েন করতে। হ্যাঁ বলুন, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ স্যার, এবার শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন, দেখুন এখানে খুবই সিম্পল বিষয় আছে, আপনারা এগুলো পড়ে এসেছেন। রাম প্লাস সু, তো এই যে যখন রাম প্লাস সু হচ্ছে রাম সু, এই পুরো সমুদায়টি যখন হচ্ছে তখনই আমরা পদ বলছি। রাম শব্দটাকে তো আমরা পদ বলছি না। না স্যার, না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখন দেখুন, এবার রাম সু এখানে প্রক্রিয়া করার পরে রামও আসছে, তখনই আমরা সেখানে বিসর্গান্তটাকে আমরা বলছি যে এটা একটা পদ। তো সেখানে কি কি ছিল, রাম প্রাতিপদিক ছিল, তারপরে সুপ্রত্যয় এসছে, তো সুবন্ত। সুপ্রত্যয় এলো। হুম, এখন দেখুন সুবন্ত সমুদায় কি আছে, রামহ পুরোটাই, তাই তো, তাই তাকে পদ বলছি, সুবন্তের পদ হয়, সুবন্ত সমুদায়কে পদ বলা হচ্ছে। এবার আপনি বলছেন যে চতুর্থীতে কেন বলছি না, চতুর্থী সমুদায়টিকে তো আমরা পদই বলছি। হরয়ে, যখন আমরা চতুর্থ্যান্ত পদটা সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, হরয়ে, এটাই তো চতুর্থী বিভক্ত্যান্ত পদ, হ্যাঁ তাই স্যার, তো? হ্যাঁ স্যার, তাহলে সেখানে তো হ্যাঁ আমরা স্যার। পদই বলছি, চতুর্থী বিভক্ত্যান্ত পদই বলছি একটি। কিন্তু যখন প্রত্যয় হ্যাঁ যোগ স্যার, আছে তার পূর্বে যে আছে, মানে প্রত্যয়কে বাদ দিয়ে তার পূর্বে যে ভাগটি, সেটাকে আমি কেন পদ বলবো? সেটা তো হ্যাঁ প্রাতিপদিক। স্যার। প্রাতিপদিকের পরেই সুপ্রত্যয় এলো, তারপরে সুপ্রত্যয় এসে সেটা সেটা যোগ প্রাতিপদিক, হয়ে হ্যাঁ। হরয়ের রূপটা সিদ্ধ হলো, তখনই সেই হরয়ের সমুদায়টিকে আমরা সুবন্ত হচ্ছে, সুবন্ত হওয়ার কারণে পদ বলছি। এখন হরি হ্যাঁ স্যার। শব্দ আছে, তারপরে এ আছে, তাহলে এ প্রত্যয়কে বাদ দিয়ে আমি পূর্বের যে হরি, সেটা কেন পদ হবে? তার তো অন্তে একার নেই, তাকে তো বাদ দিয়ে আমি হরি শব্দটা শুধু কথা বলছি। সুপ্রত্যয়টাকে নিয়েই তো বলতে হবে, সেটাকে এবার বাদ বুঝেছি। দিয়ে তো বললে হবে না, ঠিক আছে? এবার বুঝেছি। স্যার আমি একটা কথা বলবো। না না, আগে দাঁড়ান, ওনার প্রশ্নটার সমস্যার আগে সমাধান এই হলো কিনা, উনি বুঝতে পারলেন কিনা। এই প্রশ্নটার ভিত্তিতেই একটা কথা একটু বলবো স্যার। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস মানে করবো, 1 মিনিট দাঁড়ান। আপনি মৌমিতা ম্যাম ক্লিয়ার হয়েছে যেটা সন্দেহ ছিল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আপনি, আমার মনে হয় আপনি এটা ভাবছিলেন যে মানে হরি পরে তো এ চতুর্থী বিভক্তি এসছে, তাহলে তখনও তো বলবো আমি হরি শব্দটাকে, পরে তো চতুর্থী আছে, এটা ভেবে বলছিলেন নাকি জানি না। তো ওটা পরে থাকলে তার পূর্বে হবে না, হ্যাঁ স্যার, ওটাকে নিয়েই আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পেরেছি এবার। আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন চিত্রা ম্যাম, বলুন আপনি কি বলছেন। স্যার আমি বলছি যে ওই যে সুবন্ত যে বিভক্তিগুলো, ওই রূপটাকে নিয়ে তবে তো ওই শব্দটা পদে পরিণত হচ্ছে। যেমন সু ঔ যশ অমূর্ষজ টাভাম্বিষ এইগুলো করে তবে তো ওই রূপটা পদটা আসছে। একদম, ওইটা ওইটা যখনই, বোধহয় ওই হ্যাঁ ওইটাই একই, ঠিক বুঝেছেন। যখনই ওই সু ও যশ প্রত্যয়টা যুক্ত করছি, যুক্ত করার হ্যাঁ পরে যে শব্দটি আমরা পাচ্ছি প্রত্যয়ান্ত, হ্যাঁ, ও প্রত্যয় মনে হয় সহিত, ওই জায়গাতেই একটু ওর মনে হ্যাঁ হচ্ছে ওই জন্যই ও তাকেই বলছি বলছে। আমরা পদ। কারণ এটাই মনে রাখবেন, সুবন্তকে পদ বলা আছে। সুবন্ত মানে কি, সুপ অন্তে আছে যে সমুদায়ের, সেই সমুদায়টিকে পদ বলছি। তাহলে সুপ প্রত্যয় পরে থাকলে তার পূর্বেরটাকে তো আমরা সুবন্ত বলবো না, না, ঠিক আছে? ওই 21টা রূপকে মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এখন তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো যে সম্বোধনটাকে কেন পদ বলছি, বা সপ্তমী অন্তটাকে কেন পদ বলা হচ্ছে? কারণ ওখানে না সপ্তমী স্যার, অন্ত মানেই কি হচ্ছে, ওখানে সুবন্ত পদটা, সপ্তমী মানে সুবন্ত পদ, সপ্তমী বিভক্তান্ত পদ। আচ্ছা, তাহলে সেরকম এখানে সূত্রে অস্মিন, এখানে সপ্তমী অন্ত পদ আছে প্রথমে, আর স্ক্রিনটা পদান্তে। দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না?
না স্যার। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। স্যার এখন দেখা দেখতে যাচ্ছে স্যার। পাচ্ছি, মাঝে দেখছি না, এখন পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার পাচ্ছেন দেখা সবাই? যাচ্ছে। সবাই পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমরা সূত্রেऽस्মিन् এই উদাহরণটি নিয়ে বললাম। ततः परं किमस्ति पठतु। उदाहरणं किं लिखितमस्ति? पचते असौ। हम्म। अत्र किं भवति? এটাও একটা তিঙন্ত পদ, যার লাস্ট মানে অন্তে একার আছে, পদান্তে একার আছে, আর পরে হ্রস্ব অকার আছে। সেজন্য এই সূত্রের প্রবৃত্তি হবে, ফলে পূর্বরূপ একাদেশ হবে। একারটাই এখানে থাকবে, তাহলে অকারটা লুপ্ত হয়ে যাবে। সন্ধিরূপটা কি হচ্ছে? পচতে সৌ। পচাতেসৌ। পচাতেসৌ, ঠিক আছে। এখানে পচাতে, এখানে এটাও পদ, এটা তিঙন্ত পদ, কারণ হ্যাঁ, আর মানে সুবন্ত পদ আর তিঙন্ত দুটোকেই পদ বলা হয়। সুবন্ত এবং তিঙন্তের পদ সংজ্ঞা হয় সুপ্তিঙন্তম পদম সূত্রের দ্বারা। তো এটা আত্মনেপদে রয়েছে। পচতে, পচতেও হয়, পচতেও হয়। পচতে আসৌ মানে মানে এর ইনি মানে কি? রান্না করছে। হ্যাঁ, আসৌ মানে শব্দে হচ্ছে সর্বনাম। অয়ম, হ্যাঁ, এষঃ শব্দে যা অর্থ, আসৌ শব্দেরও সেই অর্থ, অতঃ সর্বনাম শব্দ। তাহলে পচতে আসৌ পুরুষঃ, তো সেখানে পচাতে আসু এই দুটো পদ পরপর থাকা, এখানে পূর্বরূপ সন্ধি প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু পদান্ত একারের পরে হ্রস্ব আকার পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, তারপরে কি আছে পড়ুন। গ্রামে অপি, যে যুক্ত অপি, মানে এই সূত্রের উদাহরণ, পূর্বরূপ সন্ধির উদাহরণ আপনারা নিজেরাই যদি ভাবেন, অনেক উদাহরণ বেরিয়ে আসবে। কোন একটি শব্দ নিয়ে যেখানে পূর্ববর্ণটি শব্দটি পদের কোন একটি পদ হবে, যেখানে ওকার থাকবে বা একার থাকবে, তারপরে অকার নিয়ে, ঠিক আছে, তাহলে সেখানেই পূর্বরূপ সন্ধি হয়ে যাবে। আচ্ছা বলুন। গ্রামে অপি, দুই মিলে গ্রামে পি। দুই মিলে মানে দুটোর স্থানে একার হয়ে যাচ্ছে পূর্বরূপটি, গ্রামে পি, ঠিক আছে। এইভাবে বহু শব্দ সিদ্ধ হতে পারে। নগরে অপি, নগরে পি, গৃহে পি। আচ্ছা, তারপরে আছে কি বনে अस्मिन्, কি হবে বনে अस्मिन्, যেমন সূত্রে अस्मिन् ছিল সূত্রে अस्मिन्, সেরকমই বনে अस्मिन्। গৃহে अस्मिन् কি হবে? গৃহেস্মিন। গৃহেস্মিন, ঠিক আছে। গৃহেস্মিন মানে গৃহে अस्मिन्, দুটোই দেখুন পদ, পদের মধ্যেই এখানে পূর্বরূপটি হচ্ছে। তো এখানে প্রথমে একারের উদাহরণগুলি দেওয়া হলো, যেটা হচ্ছে পূর্ববর্ণটি পূর্ব পদে পদান্তে একার হবে। আরেকটি কি পাওয়া যাচ্ছে সূত্রে? কোন বর্ণ? ওকার। ওকার। এং বলা হয়েছে, এং মানে একার আর ওকার। তো ওকারের উদাহরণে এখানে বিষ্ণু শব্দ, তার সম্বোধনে কি হয়? হে বিষ্ণু। হ্যাঁ, যে কোনো ওকারান্ত শব্দের সম্বোধন নেবেন, ওকার আসবে। তাহলে সেখানে পদান্তে ওকার পাওয়া যাচ্ছে, এবং তারপরে যদি আমরা অকার পরে দেখতে পারি হ্রস্ব অকার, তাহলে সেখানে যেমন বিষ্ণু অব, হে বিষ্ণু অব, তাহলে এখানেও পূর্বরূপ হবে। কি হচ্ছে তাহলে রূপটি? বিষ্ণুব। দীর্ঘ উচ্চারণ ওকার, বিষ্ণুব কি হবে? বিষ্ণুব, ঠিক আছে। এরপরে এখানে তারপরের যে উদাহরণ, মানে এখানে ওকারের ক্ষেত্রে কি আছে, সম্বোধন পদ নিলে সেখানে তো ডাইরেক্ট একটা সূত্রেই প্রাপ্তি হচ্ছে, এই সূত্র বিষ্ণু অব থেকে বিষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যেটা বললাম আমি একটু আগে, প্রথম অধ্যায়, এই উদাহরণগুলি যেখানে আছে মানে প্রথমান্ত পদ আছে, বিভক্তি বিসর্গান্ত, যেমন একহ অপি, এরকম আমরা বাক্য প্রয়োগ করতে পারি। তো একহ অপি বালকহ ন আগতহ, এরকম বাক্য আমরা প্রয়োগ করছি। তো একহ অপি, তো এখানে দেখুন একহ অপি, এখানে একহ পদে কিন্তু
ওকার নেই, ওখানে একহ ছিল বিসর্গ। সেখানে বিসর্গ সন্ধি তো এখন পড়ানো হয়নি, তো সেখানে একটি সূত্র আসবে। সেখানে কি হয়, অকারের ওকার বিসর্গটি যেটা থাকছে সেটা কার স্থানে হয়, সুপ্রত্যয় স্থানে হয়। তো তার স্থানে কি হয়, ওকার হয়ে যায়। ঠিক আছে, একহ এই যে পদটিতে বিসর্গ দেখতে পাচ্ছেন, সেটি যখন তারপরে সেই অকারই থাকে তখন সেই বিসর্গটি ওকার হয়ে যায়। কিভাবে হয় সেটা আমরা পরে দেখব প্রক্রিয়াতে। ঠিক আছে, এইটুকু এখানে মনে রাখবেন, মানে নিয়মটি মনে রাখুন। কি হচ্ছে, অ বিসর্গর পরে যদি অ থাকে তাহলে কি হবে, সেই বিসর্গ তাহলে ওকার অ হবে। বিসর্গটি যে জায়গায় মানে ওকার হয়ে অ যাবে। অবিসর্গ এই দুটোই ওকার হয়ে যাচ্ছে। যেমন একহ অপি, এখানে ছিল ককারের পরে কি ছিল, অ আর তারপরে বিসর্গ, তাই তো। একহ মানে এক, অ বিসর্গ। এটা মনে বুঝতে পারছেন তো, ককারের পরে কি কি বর্ণ পাচ্ছি আমরা একহ শব্দে, অয় বিসর্গ। অ বিসর্গ দুটো আছে, অ আছে বিসর্গ আছে। এইভাবে এখানে নিয়মটা বলা হচ্ছে যে অ বিসর্গ পরে যদি অকারই থাকে, মানে অকার বলতে এখানে শুধুমাত্র ওই হ্রস্ব অকারকে নেওয়া হচ্ছে। অ বিসর্গের পরে যদি হ্রস্ব অকারই থাকে তাহলে সেখানে পূর্বে যে অ বিসর্গ ছিল এর স্থানে ওকার এসে যাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নিয়ম। তাহলে যখন সেটা কিভাবে হবে আমরা দেখবো পরে সূত্রের দ্বারা। তো সেখানে কি হচ্ছে তাহলে একহ অপি, তাহলে এখানে কি হবে, যে নিয়মটা বলা হলো তার দ্বারা অপি একো হয়ে যাচ্ছে, ওকার হয়ে যাচ্ছে ওপি। বিসর্গ একপি। হ্যাঁ, একো অপি এই পর্যন্ত তো হলো। তো এখানে যখন হয়ে যাচ্ছে এই পর্যন্ত, মানে এখানে আমি কেন বলছি এখন একো অপি, আপনি বলবেন যে একো বলে তো কোনো পদই নেই, আমরা একহ পদটি পাই, একো কোথায় হয়। তো এখানে একহ যে প্রথমাতে থাকে সেটারই ওখানে বিসর্গ সন্ধির দ্বারা ওকার হয়ে যায়। তাহলে যখন ওকার হয়ে যাচ্ছে সেই ওকারান্ত তখন পদ থাকছে, ওটা তো পদই আছে, পদের অন্তে এখন ওকার থাকছে। তাহলে একো, এখানে পদান্তে ওকার আছে, তারপরে অপি শব্দের অকার আছে, তখন এই সূত্র প্রাপ্তি হচ্ছে, প্রাপ্তি হয়ে পূর্বরূপ হয়ে একোপি। ঠিক আছে, অর্থাৎ এখানে হ্যাঁ, বলুন বলুন। স্যার বলছি তাহলে এটা বিসর্গ সন্ধি করে তারপর অজ সন্ধি করা হচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই, এখানে প্রথমে বিসর্গ সন্ধি হচ্ছে এই স্থলটিতে, তারপর এখানে অচ্ছন্দী হচ্ছে। ঠিক আছে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সূত্র সেখানে প্রাপ্তি প্রসঙ্গ রয়েছে সন্ধির, ততক্ষণ কিন্তু সেখানে সূত্র প্রবৃত্তি হতে থাকবে। এমন নয় যে একহ অপি পরে বিসর্গ সন্ধি দ্বারা ওকার হয়ে গেল, তার মানে একটা তো হয়ে গেছে মানে আর আমি সূত্র প্রবৃত্তি হবে না সন্ধি, সেরকম নয়। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অৎসন্ধি প্রাপ্তির প্রসঙ্গ রয়েছে, তাই এখানে পূর্বরূপ সন্ধি হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। অতএব এখানে অতএব এখানে যদি মানে এক ওপি যদি পদটা থেকে এক ওপি, এর সন্ধি বিচ্ছেদ এভাবেই করবেন, একো আপি এটি এক ওপি। ঠিক আছে, তাহলে একো প্লাস অপি মানে এক ওপি। এরপরেও একই রকম আছে, এখানে দেখুন একোপি, এই সন্ধির যদি সন্ধি বিচ্ছেদ একহ অপি করা হয় সেটাও অবশ্যই ঠিক। ঠিক আছে, সেটাই বেশি ঠিক বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, কারণ এখানে পদটাতে ছিল একহ, একহ অপি একোপি, কিন্তু সেখানে মাঝখানে একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা বিসর্গের ওকার হবে, তারপরে এরকম আসছে। আচ্ছা, তাহলে একো অপি হয়ে একোপি। এরপরে উদাহরণটি পড়ুন। পণ্ডিত অয়ম। এখানে কি হচ্ছে সন্ধিটি, এখানে পণ্ডিত, এখানে ছিল পণ্ডিতঃ অয়ম। অকার আর বিসর্গ পরবর্তীতে অকার থাকায় অকার আর বিসর্গ স্থানে ওকার হয়ে পণ্ডিত হয়েছে। পণ্ডিত হলো এঙান্ত মানে ওকারান্ত পদ শব্দ,
হ্যাঁ আর তার পরবর্তীতে হ্রস্ব আকার আছে, সেই জন্য এই সূত্রানুসারে পূর্বরূপ একাদেশ হয়ে পণ্ডিতই হ্যাঁ, এরূপ হবে। পণ্ডিতোয়ম রূপটি আসছে, ঠিক আছে। তারপরে কি আসছে, দণ্ডঃ অস্তি ছিল, সেখানে বিসর্গের স্থানে ওকার হয়ে অকার আর বিসর্গের স্থানে দণ্ড অস্তি, তাহলে পদান্তে ওকার আছে এখন, তাই এখানে পূর্বরূপ হয়ে দণ্ডোস্তি, ঠিক আছে। বোঝা গেছে দুটো উদাহরণে একার আর ওকারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তার মানে আমাদের এইটা হচ্ছে ওই বিশেষ সূত্র যে ওই এচো হ্যাঁ, এচো যাযাবর সূত্রের পরে বিশেষ সূত্র। এইটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে দেখুন, পুস্তকে অস্তি, পুস্তকে অস্তি এই বাক্যটা প্রয়োগ করছি এখানে, তাহলে পূর্বানুসন্ধি হবে কিনা? হ্যাঁ, এখানে হবে পুস্তকে, হবে। এটা পদ পুস্তকে এখানেও হবে ছাপ্পান্ন পুস্তকেস্তি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে এটা মনে রাখতে হবে, পূর্বরূপ সন্ধিতে সূত্রটি আমরা কি পড়লাম, এং পদান্তাদ অতি, পদান্তাদ এং হ্রস্বকারে পরে পূর্বরূপম একাদেশ ভবতি। অতএব দেখতে হবে যে পরবর্তী যে পদটি আরম্ভ হচ্ছে তার পূর্ববর্ণটি হ্রস্বকার আছে কিনা, আর হ্রস্বকারের পূর্বে যে পদ থাকছে তার অন্তিম বর্ণটি যদি একার বা ওকার থাকে, পদান্ত একার বা ওকারের পর হ্রস্ব আকার থাকলেই সেখানে পূর্বরূপ সন্ধি হবে। সকলে বুঝতে পেরেছেন? বোঝা গেছে? কোনো প্রশ্ন নেই তো? আচ্ছা, তাহলে এই গেল আমরা কি কি সন্ধি পড়লাম আজকে, কি কি সন্ধি পড়লাম? সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি সবর্ণদীর্ঘ আর এং আর হচ্ছে পদান্তাদ। পূর্বরূপ পূর্বরূপ সন্ধি। পূর্বরূপ। সন্ধির নামটা মনে রাখবেন, সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি পড়েছি আর পূর্বরূপ সন্ধি পড়েছি। আচ্ছা, সবর্ণ দীর্ঘ বিধায়ক সূত্র কি? অকহ সবর্ণে দীর্ঘঃ। সবর্ণ দীর্ঘ কোথায় হয়? অকহ অকহ সবর্ণ পরে পরে হ্যাঁ, যদি স্থানে দীর্ঘ একাদেশः ভবতি। হ্যাঁ, আরেকবার বলুন, শোনা গেল। अकः सवर्णे अचि परे হুম, पूर्वपरयोः स्थाने एकः दीर्घः आदेशः भवति। তাহলে আমরা এখান থেকে কি নিয়মটা পাচ্ছি উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি, মানে কোন বর্ণগুলির ক্ষেত্রে কি থাকলে এই সবর্ণ দীর্ঘটি হচ্ছে। মানে দেখতে হবে যে অক বর্ণ আছে কিনা। হ্যাঁ, পূর্ব অংশে যদি অক বর্ণ থাকে, মানে না সরি, অক বর্ণ যদি পরে থাকে, হ্যাঁ, কি বলছি, অক বর্ণের পরে সবর্ণ অজ থাকলে প্রথমে দেখতে হবে যে অক বর্ণ আছে কিনা, যেরকম দৈত্য এখানে অন্তিমে অক বর্ণ আছে কিনা। তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে অক বর্ণ আছে, অকার আছে, এবার তারপর দেখতে হবে সবর্ণ অজ আছে কিনা। তো অকার দেখা যাচ্ছে আছে এখানে, আর সেটা হলো সবর্ণ অজ। সেজন্য এই অকহ সবর্ণে দীর্ঘ এই সূত্রের প্রবৃত্তি হবে, ফলে একটা দীর্ঘ আদেশ হবে। মানে পূর্ব আর পরের স্থানে দীর্ঘ আদেশ হয়ে অকার আর অকারের দীর্ঘ আদেশ হচ্ছে আকার। ফলে একটাই যখন আদেশ হবে তখন আকার হবে। তাহলে আদেশ হওয়ার পরে দৈত্যারিহি এরকম রূপ সিদ্ধ হবে। ঠিক। অতএব এখানে কি কি বর্ণগুলো আমরা পাচ্ছি, অ, ই, উ, রি, ঠিক আছে। ঋকারের উদাহরণ সেরকম নেই। অ, ই, উ, রি এই চারটি বর্ণের পরে যদি এই চারটি বর্ণই থাকে, মানে অকারের পরে অকার, ইকারের পরে ইকার, এরকম থাকলে ওখানে দীর্ঘের একাদেশ হয়ে যাবে, এটাই তো? হ্যাঁ স্যার, মানে সবর্ণ অজ থাকতে হবে। হ্যাঁ,
এই হচ্ছে সবর্ণ দীর্ঘ বিধায়ক সূত্র। এরপরে পূর্বরূপ সন্ধি। কি সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ সন্ধি বিধান করা হচ্ছে? ইংহ পদান্তাদতি। एङः पदान्ताद् अति। এং পদান্তাদ অতি। কি হচ্ছে এই সূত্রের অর্থ? বলুন। পদান্ত এং এর পর হ্রস্ব আকার থাকলে পূর্ব এবং পরবর্ণের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ হবে। পদান্ত এং বলতে একার এবং ওকার, মানে পদান্ত একার অথবা পদান্ত ওকারের পর যদি হ্রস্ব আকার থাকে তাহলে পূর্ব এবং পরবর্ণের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ হয়ে যাবে। যেমন যেমন হরে হরে আচ্ছা, হরে এখান অবা। থেকে অন্য একটি কি উদাহরণ দিতে পারবেন নিজে থেকে? চেষ্টা করুন। বিষয়ে অস্মিন এচো আয়াবায়াব এই সূত্রটা করেছি, ওটাতেও তো এইটা হচ্ছে। কিন্তু কি ওখানে তো বলছেন? পদান্ত এং এর কথা বলা নেই। কি বলছেন? কি প্রশ্ন করছেন বলুন। প্রশ্নটা মানে এচো আয়াবায়াব এই সূত্রেও তো এইটা উদাহরণ পাচ্ছি না। কি উদাহরণ পাচ্ছেন? ওই অবগ্রহ থাকে তো এচো মানে এ চাহা তারপরে ও আচ্ছা, এই আয়া যে যাবায়াব এই সূত্রটাতে আপনি বলছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে এই ওকারের উদাহরণে আসছে। ওকার, হ্যাঁ ওকারে পরে আয়া আছে তো হ্যাঁ আকারটা লুপ্ত হয়ে গিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম ঠিক ধরেছেন। যেমন উদাহরণ সূত্র পেতে যাই, তাহলে বাকিরা যারা আছে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এখানে উনি বলছেন যে এই সূত্রটি উদাহরণ রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে? সকলে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ কিভাবে স্যার, হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি। এখানে এটাও কি ছিল? একটা এ পদ। চহ অয়বায়াবহ। ওখানে বলা হয়েছিল এ চহ ষষ্ঠী পদ আছে, মানে ওটা একটা পদ আছে, ষষ্ঠ্যন্ত পদ। আর সেখানেও ওই অয়বায়াব অকার থাকায় ওখানে কি হচ্ছিল? ওই বিসর্গ সন্ধির দ্বারা নিয়মে ওকার হয়ে যাবে। তাহলে এ চো অয়বায়াবহ ছিল, তখন এখানে পূর্বরূপ সন্ধি হয়ে পূর্বরূপ হয়ে কি হচ্ছে? এ চো ইয়াবায়াবহ। ঠিক আছে? হ্যাঁ, একারের উদাহরণ কি একজন বলছিলেন, বলুন। দেখুন, এখানেও একটি উদাহরণ রয়েছে, ওই বিষয়ে অচন্ত্যাদিপি। আচাহ অন্ত্যাদিপি, এখানেও একই রকম হয়েছে। অচন্ত্যাদিটি, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হুম। অচাহা ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত পদ ছিল, সেটা তারপরে হ্যাঁ। ওকার হয়ে অচয় ইয়ন্তঃ হলো। এখানেও তো আছে স্যার। হুম। কোথায় বলুন? তারপরেও হ্রস্ব আকার আছে। হ্যাঁ, ওটাই বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, বলুন, আপনি যে উদাহরণটি বলছিলেন বলুন। বলছেন বিষয়ে অস্মিন। হ্যাঁ, বিষয় বিষয়ে অস্মিন, এখানেও হবে। বিষয়ে কার্যস্মিন। সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদ এবং এটা হলো একারান্ত পদ। তারপরে অস্মিনের হ্রস্ব আকার আছে, ফলে এঙাহা পদান্তাদতি এই সূত্রটা প্রবর্তিত হবে হয়ে একার এবং অকারের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ হয়ে বিষয়ে স্মিন এই রূপ হবে। আর উদাহরণ দিতে পারবেন? স্যার কার্যস্মিন। হ্যাঁ, কার্যস্মিন, এটাও হবে। ঠিক আছে, অবশ্যই হবে। পত্রস্মিন। হুম। আচ্ছা, ওকারের উদাহরণ আর দিতে পারবেন? নিজেদেরকে ভাবতে হবে যে কোথায় কোথায় এই সন্ধিগুলো হতে পারে। বলুন, আর কোথায় হতে পারে? স্যার এমনিতে যদি রাম আগাচ্ছতি মানে রামাহ আগাচ্ছতি এমনি হয়, তাহলে সেটা না, ওখানে রামাটা হবে না। রামও হয়, তখন তো ওখানে হয় হবে না। না। না, ওখানে হবে না। আমি কি বলেছি? ও অকার ওই যে প্রগম অয়ম। হ্যাঁ, ওই যে ওকারটি আসছে বিসর্গ আর অকারের স্থানে, পরের বর্ণটি হ্রস্বকারই হবে, তখনই হয়।
ঠিক আছে, হ্রস্ব হুম। অ বিসর্গ প্লাস হ্রস্ব অকার, তখনই হচ্ছে। তাহলে রাম আগচ্ছতিতে কিন্তু ওখানে বিসর্গের স্থানে আর ওকার হবে না। আর না হলে এই রাম সূত্রের অস্ত্র উদাহরণ অস্ত্র হবে অগচ্ছাৎ হলে হতে পারে তো, মানে রাম রামঃ অস্ত্র অগচ্ছাৎ। হ্যাঁ, রাম অগচ্ছত তখন হবে, রামও গচ্ছত, আচ্ছা, এটা ঠিক। হবে তখন। রাম অস্ত্র হলে হবে তো স্যার। হ্যাঁ, রাম অত্র, স্যার রামোত্র। রাম অনুভবতি, হ্যাঁ বলুন। স্যার রাম অনুভবতি। রাম অনুভবতি, রাম অনুভবতি, একদম ঠিক আছে। এরকম অনেক উদাহরণ হবে। তো তাহলে পরবর্তী ক্লাসের জন্য গৃহকার্য আমরা এটা দিতে পারি যে আপনারা নিজে থেকে নিজেদের মতো করে এইভাবে ভেবে উদাহরণগুলি লিখে আসবেন, পারবেন? চেষ্টা করুন এইভাবে, মানে করবো যেটা স্যার। আপনারা, হ্যাঁ আপনারা বাক্য মানে কোনো বই থেকে নিতে হবে সেরকম নেই, আপনারা যেটা আমরা ব্যবহার করছি প্রয়োগে, রামঃ अस्ति, বালকः অগচ্ছৎ, এরকম ভাবে যে উদাহরণগুলি আমরা বলছি সেইভাবে লিখতে পারেন। অথবা কোনো আপনারা গীতার শ্লোক দেখলেন, সেখান থেকে কি কি পদগুলো বেরোতে পারে কোনো শ্লোক থেকে, যেভাবে হোক আপনারা নিজে থেকে লেখার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে? 5টা হোক 10টা হোক, এই পূর্বরূপ সন্ধির, ঠিক আছে? একার স্যার একার, শুধুমাত্র পূর্বরূপ সন্ধি? হ্যাঁ আমি বলছি, একারের নিয়ে যতটা পারেন 5টা 10টা, ওকারের নিয়ে 5টা 10টা যতটা হয়, ঠিক আছে? আর হচ্ছে কি সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি আমরা পড়েছি, স্যার 5টা করে লিখবো? আপনি 5টার জায়গায় 10টা করেও লিখতে পারেন, মিনিমাম 5টা করে লিখবেন, ঠিক আছে? এটা 5টা ওটা 5টা, যদি আপনি একজন 10টা 20টা করেও লিখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, আপনারই অভ্যাস হোক, ঠিক আছে? আর সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধির ক্ষেত্রেও আপনারা লিখতে পারবেন অবশ্যই, কারণ তার ক্ষেত্রেও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। দেখুন সবর্ণ দীর্ঘর ক্ষেত্রে কোথায় হবে এটা একটু দেখে নিন। শুধুমাত্র সবর্ণ অজের ক্ষেত্রেই হবে, হ্যাঁ, মানে এবং এখানে কিন্তু দেখুন, সবর্ণ অজ। হ্যাঁ এখানে পদ বা পদান্ত বা অপদান্ত সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? মানে পদই হতে হবে এরকম নেই, পদের ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত হতে পারে, আবার অপদান্তেও হয়। যেমন দেখুন এখানে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি, এখানে অ্যাকচুয়ালি অপদান্তের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সবগুলো। দৈত্যারিহি, এটা হচ্ছে একটি সমাস, দৈত্যানাম অরিহি। দৈত্যানাম অরিহি মানে দৈত্যদের শত্রু। দৈত্যদের শত্রু। তো এখানে তাই দুটো পদ আছে এখানে সমাসের মধ্যে, দৈত্য অরিহি। এই কারণে এখানে কি হয় জানেন, সমাসের মধ্যে যে দুটো পদ থাকে, দুটো পদের মধ্যে কি হয়, ওই সুখটা চলে যায়, তাহলে দৈত্য, এটা শুধু প্রাতিপদিকটা থেকে গেল, দৈত্য অরিহি, তাই এখানে অকার অকার পেয়ে আকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যদি আমি বলি দৈত্যঃ অস্তি, তখন কিন্তু এখানে প্রাপ্তি হচ্ছে না, তখন ওই পূর্বরূপ সন্ধিটা প্রাপ্ত হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? দৈত্য হ্যাঁ স্যার। অস্তি, দৈত্য অস্তি। সীতা অস্তি, এখানে তো হ্যাঁ, সন্ধিটা এখন হবে। দেখুন আমি একটা পদের এবার উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন কি বললেন আপনি, সীতা অস্তি, এটাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, সীতা অস্তি। এখানে দেখুন এখানে কি হবে, সীতা অস্তি, এখানে সবর্ণ দীর্ঘ হয়ে যাবে, কারণ এখানে আকার আছে আর তারপরে অকার আছে, মানে অবর্ণের পরে সবর্ণ অবর্ণ আছে, অকার অকার, তাই এখানে দীর্ঘ হয়ে যাবে। অতএব কি বোঝানো হলো এখানে, পদান্তে হতে পারে বা অপদান্তে হতে পারে, যেখানেই কোনো বিসর্গের প্রসঙ্গ সেখানে আসবে না, অকার আকার বা অকার আকার যে কোনো কিছু, এরকমই ইকার উকারের ক্ষেত্রে, সেই রকম ক্ষেত্রেই সবর্ণ দীর্ঘ হচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার অদ্য অবধি, অদ্যাবধি। অদ্য অবধি, অদ্যাবধি, হ্যাঁ অদ্যতে কোনো বিসর্গ হয় না, ঠিক আছে? এরকম দেখুন প্রায় এর উদাহরণগুলি মানে পদ ছাড়া, যেমন ওই যে সীতা অস্তি বা রমা, রমা আগচ্ছতি, রমা আগচ্ছতি, ওখানে দীর্ঘ হয়ে যাবে। তো এই পদ যদি না নেন, পুত্রাস্তি। অত্র, দেখুন অত্র অস্তি, অত্র অস্তি, বা ভবান পুত্র অস্তি, পুত্র অস্তি, পুত্র অস্তি, এইভাবে অনেক উদাহরণ হতে পারে, ঠিক আছে? আবার যদি আপনি একটি পদের মধ্যেই নেন, বেশিরভাগই দেখবেন ওখানে ইয়ে আছে, সমাস আছে, যেমন রামাবতারহ, আমরা বলি রাম অবতারহ, রামাবতারহ,
তার মানে ওখানে কি ছিল, রামস্য নর অবতারণ অধম, এরকম ছিল। স্যার সবর্ণ নর দীর্ঘ যেটা, অধম, আরেকবার বলুন। নরাধম, নর প্লাস অধম, নরাধম। হ্যাঁ, মানে ওখানেও সমাজ আছে, নরাণাম বা নরেষু অধমঃ, নরাধমঃ, হ্যাঁ, এটা স্যার হতে আমি পারে। বলতে চাচ্ছি তাহলে দেখুন আপনারা এই যে না জেনেই কিন্তু আমরা এইরকম সমাসের প্রয়োগ করে থাকি প্রচুর, তাই না? নরাধম, হ্যাঁ, পুরুষোত্তম, এখানে সমাসের উদাহরণ আমি বলছি, রাম অবতারঃ। তো এইভাবে কিন্তু অনেক উদাহরণ আমরা বলে থাকি সমাসের। তো সেইগুলো আপনি স্যার দেখুন যেখানে ভেঙে আপনি অকার অকার বা সবর্ণ দীর্ঘ হয়েছে। স্যার ঠিক একটা আছে? কথা আরেকটা বলার হতে ছিল। পারে হ্যাঁ বলুন। স্বাধীন, স প্লাস অধীন, হ্যাঁ, স্ব অধীনঃ স্বাধীনঃ, স্বাধীন। এই তো। স্যার আমি বলুন, একটা হ্যাঁ। কথা বলতে চাচ্ছি, বলছি এই সবর্ণ দীর্ঘ যেটা, সেটা অকার আর ওই বর্ণটাই থাকতে হবে। হ্যাঁ, ওই তাইলে বর্ণটাই থাকতে হবে। এবার সেটার দীর্ঘ যেমন আমি হ্রস্ব যদি যাই বলি থাকতে স্যার, পারে। স্যার তাইলে মহা অর্ঘ্য এরকম হ্যাঁ, হবে কি? অবশ্যই হবে। মহা অর্ঘঃ মহার্ঘঃ, অবশ্যই হবে। ঠিক আচ্ছা আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ এভাবে ইকার উকারের উদাহরণগুলো দেখবেন। আহ, যেমন এই যে ইকারের যদি আমরা অতি উদাহরণ ইব, দেখি, স্যার হ্যাঁ, অতি ইব, অতি ইব, অতি ইব, এরকম আমরা প্রয়োগ তো করে থাকি। অতীব সুন্দরম, তাই অতি ইব অতীব, ওখানে সন্ধি হয়েছে এইভাবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ দেখবেন গিরি ঈশ, বেশিরভাগই, গিরিশ, হ্যাঁ, গিরীণাম ঈশঃ গিরিশঃ, গিরি যুক্ত ঈশঃ গিরিশঃ। গিরিশ। শুধু লক্ষ্য রাখবেন যে যেখানে আপনি সমাসের পথটা নিচ্ছেন, ওখানে যে পথটির সন্ধিটা ভাঙছেন, ওখানে কোনটা হ্রস্ব আছে কোনটা বিসর্গ দীর্ঘ আছে। মানে গিরি ঈশঃ, ওখানে আপনাকে এইটুকু ধ্যান রাখতে হবে যে গিরিটা হ্রস্বইকার হয় না দীর্ঘইকার হয় শব্দটি। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঈশঃ, ঈশঃ কি হয়, দীর্ঘ না হ্রস্ব? দীর্ঘ ইকার, দীর্ঘ দীর্ঘ। ঈশঃ। কারণ দেখুন হ্রস্বইকার দিয়েও কিন্তু সন্ধি একই হবে, কিন্তু সন্ধিটা যখন আপনি ভাঙছেন, ওখানে শব্দটি যদি আপনি দীর্ঘ ইকার না দেন, তাহলে তো ওটা ভুল ভাঙা হয়ে গেল না। ভুল আর হবে, ওই হ্যাঁ। প্রাতিপদিকটাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওইটাই, ওই প্রাতিপদিকটাকে আপনাকে জানতে হবে যে ওখানে দীর্ঘ ইকারান্ত নাকি হ্রস্ব ইকারান্ত। ঠিক আছে? তাহলে উদাহরণগুলি আপনারা বুঝেছেন। এইভাবে উকারান্ত নেবেনও। ঠিক আছে? রিকারের শব্দের আপনারা যদি পারেন তো লিখবেন, নাহলে এই তিনটে লিখে নিয়ে আসুন, অকার, ইকার আর উকার দিয়ে। সেখানে একটা পদের মধ্যেও নিতে পারেন সমাসের, অথবা ওই যে অব্যয়ের সাথে হচ্ছে, যেমন অত্র অস্তি অত্র অস্তি, ইতি অতি ইব অতীব, এগুলো দেখতে পারেন। তারপরে পদের মধ্যেও নিতে পারেন। ঠিক আছে? যেমন দীর্ঘ ইকারান্ত শুধু পদ কি আছে, নদী শব্দ আছে। হ্যাঁ, নদী, নদী কি বলা যেতে পারে, নদী ইহ, নদী ইহ অস্তি, নদী ইহ, এরকম হতে পারে। বোঝা গেছে? শচী প্লাস ইন্দ্র, শচী তো দীর্ঘ ইকার, শচীন্দ্র। সচি, সচি ইন্দ্র, সচি, সচি কি দীর্ঘ সচি, ইন্দ্র হয়? সচি, হ্যাঁ, তাহলে সচি। তেলবস চয় দীর্ঘ ইকার। আচ্ছা, তাহলে ওখানেও হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। একটু শব্দগুলো যখন আপনি উদাহরণগুলো আপনি চয়ন করবেন, একটু দেখবেন যে আমি যেন মানে উদাহরণটা ঠিকঠাক নিচ্ছি কিনা, যেখান থেকে আমি করতে পারবো। হ্যাঁ, বেশি কঠিন নিতে যাবেন না। আপনারা যেগুলো প্রয়োগ করেন শিওর ভাবছেন, সেগুলোই করে আসুন। হর্ষই আর একটা কি বললেন স্যার? তিনটে আছে তো অকার, এখানে, হর্ষ, অকার, ইকার ইকার আর উকার। আর ওকার। উকার, অক উকার, প্রত্যাহারে কি আচ্ছা। আসছে, অক প্রত্যাহারে অ ই উ রি। ঠিক আছে? রি। তো রিকারাল রিকারের উদাহরণ আপনি ছেড়ে দিন, হ্যাঁ, এগুলি করে পারবো। আসুন, অ ই আর উ। রিকার ঠিক আছে উদাহরণ কেউ স্যার। করে আনলে অবশ্যই ভালো করে আসবেন, সেটা না বলছি না। ঠিক আছে? স্যার একটা না নিয়ম মনে হয় পড়েছিলাম, মনে হয় যে দ্বিবচনে যদি কিছু থাকে ইকারে, তারপরে আর সেটা আহ, করি না, এরকম একটা ছিল না যে সন্ধির অভাব। হ্যাঁ মানে সেটা আর তারপরে করি না, সেই রকম একটা। হ্যাঁ, সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে পড়বো। তো আপনারা এই দ্বিবচন না নিয়েই করবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে।
ইকারে বাংলায় একটা পড়েছিলাম, এখন মনে পড়ছে, ক্ষুধা প্লাস ঋত, ক্ষুধার্ত। হ্যাঁ বলুন। আমরা বাংলাতে পড়েছিলাম সেইটা, মানে মনে না, ক্ষুধার্ত হতে তো অন্য সন্ধি আছে, ওখানে বৃদ্ধি সন্ধি আছে। ক্ষুধ ওটাতে ঋতঃ, হবে না। ওখানে আর আদেশ হয়, বৃদ্ধি হয়ে ক্ষুধার্ত হয়। ও, ওটা হবে না। না, কেন হবে না? আপনি যখন ক্ষুধার্ত শব্দটা নেবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে ওখানে সন্ধিটা যখন ভাঙবেন পরবর্তী শব্দটা আপনি কি রাখবেন। হ্যাঁ, ওটা একটা। সুধয়া ঋতः। আমার না, কি বলছে ওখানে না না, ক্ষুধার্ত হতে একটু ভুল করলাম, উনি ঠিকই বলেছেন, ওখানে আর্তহ শব্দটি আছে সম্ভবত। ক্ষুধানাম আর্তহ, ক্ষুধার্ত, ঠিক আছে? ওখানে সবরণ দীর্ঘ আছে, ক্ষুধ আর্তহ ক্ষুধার্ত, ঠিক আছে? ওটা হবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হবে হবে। ওখানে ঋতু ঋতু শব্দ নয়, হতে আর্ত। ভাঙলে ওরকম কোনো অর্থ আসছে না, আর্তহ, সুধা মানে সুধানাম আর্তহ, এটি ক্ষুধার্তহ, ঠিক আছে? ওটা ঋত লিখবো না, রি না লিখবো না না। না না, ওটা শুধু ও আর্তহ আচ্ছা আচ্ছা, ক্ষুধার্তহ। আর্তহ, ঠিক আছে স্যার। এই জন্য মানে এরকম কিছু কঠিন জায়গা নেওয়ার দরকার নেই না আপনারা। না, এটা আসলে যেগুলো মনে পড়লো বলে বললাম হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ভালো জায়গাটা ভালো ধরেছেন আপনি উদাহরণটি। ঠিক আছে, তাহলে কি হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো একজন বলুন। সবর্ণ দীর্ঘ উদাহরণ লিখবো কিছু, আর ইংহা পদান্তায়াতি এইটার জন্য একার আর ওকার এইগুলো নিয়ে, একারের পরবর্তী অবর্ণ থাকলে কি এরকম হচ্ছে কিছু সন্ধি করব, আবার ওকারের পর অকার আছে সেইটা নিয়ে কিছু সন্ধি। ঠিক আছে, আপনারা অবশ্যই পুস্তকের সাহায্য নিতে পারেন, বইতে যেগুলো আছে সেই অনুযায়ীও করে আনতে পারেন, তার সাথে নিজেরা ভেবেও করে আনতে পারেন, ঠিক আছে? মোটামুটি করে আনবেন নিজেরা, একটু পারবেন তো? সকলকেই বলা হচ্ছে? চেষ্টা করব। হ্যাঁ স্যার। হুম। যদি কেউ না পারেন, যদি ভাবছেন যে না আমি নিজে থেকে বোধহয় পারবো না, তাহলে বলুন কে আছেন এমন, কারণ আমি সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করব। সবাই পারবেন নিশ্চয়ই? পারবো স্যার, আশা করি। ঠিক আছে, অবশ্যই চেষ্টা করুন অবশ্যই, ঠিক আছে? আজকে তো বুধবার, তাই তো? অনেক সময় আছে, সোমবার আবার ক্লাস, কিন্তু সেই ভেবে যদি আপনি ফেলে রাখেন তাহলে কিন্তু আবার আপনি হয়তো যারা নতুন একদম শিখলেন জিনিসগুলো, একটু সমস্যা হবে, তাই আগে থেকেই লিখে রাখবেন, ঠিক আছে? সবর্ণ দীর্ঘ আর একটা, ওইটা ওই সন্ধিটা ও বললো অক সবর্ণ, পররূপ সন্ধি। পূর্বরূপ পররূপ সন্ধি, সন্ধি, পূর্বরূপ সন্ধি, পররূপ নয়, এটা পূর্বরূপ পূর্ব। সন্ধি, সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, পূর্বরূপ সন্ধি। পূর্বরূপ, হ্যাঁ হ্যাঁ। পূর্বরূপ সন্ধি। আর দেখুন, আপনারা সবাই এখানে আছেন, সবাই শেখার জন্যই আছেন, এবং আপনাদের নিজেদের মধ্যেও সেই যোগাযোগটা থাকা উচিত। যদি হয়তো কোনো বিষয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না, পরবর্তী ক্লাসের বাইরেও নিজেদের মধ্যেও আপনারা ডিসকাস করতে পারেন, ঠিক আছে? হয়তো কেউ লিখছেন, উনি বুঝতে পারছেন না, তো আপনারা নিজেদের মধ্যেও নিজেদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সটি নিয়ে নিই, তারপর আমরা ক্লাসটি শেষ করবো। আর এর পরের ক্লাসে অৎসন্ধি প্রকরণের শেষ ক্লাস হবে ওটাতে। আজকে একটু থেকে গেল, শেষ করা গেল না। ওই যেটা আপনি কেউ একজন বলছিলেন, ওই সন্ধির অভাব যে হয়, ওই জায়গাটা আমরা একটা পড়বো, যেখানে অৎসন্ধিতে সন্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু করা হচ্ছে না, সেই জায়গাটা আমরা পড়বো সন্ধিতে, ঠিক আছে? আর আমরা অৎসন্ধি প্রকরণটিকে একবার রিভাইজ দেবো, দিয়ে অৎসন্ধি প্রকরণ আমরা শেষ করবো। তাই এই উদাহরণগুলি লেখার সাথে সাথে ক্লাসের আগে একটু প্রথম থেকে আপনারা একবার দেখে আসবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আম হ্যাঁ, अस्तु, अद्य एतावदस्तु तर्हि।